morning. Today we are going to see the possible mode of questions regarding your examination. Okay, only the possible model. So you have to prepare your notes or the content thoroughly and check out the questions. Okay, so here I have given some sample of questions. Okay, so right from the simple to complex. The first one is diseases that spread from one person to another are commonly known as communicable diseases, contagious. So which means a disease spreading from one person to another one, what we commonly call communicable diseases. Second one is a common disorder, night blindness, is caused due to the deficiency of. So some people, especially the people from Africa, have got the percentage of night blindness is higher than any other part of the world, is due to the lack of a deficiency of a particular vitamin, namely vitamin A. That's why Japanese made a genetically modified rice, what we commonly call golden rice. Okay, so they started 1, golden rice 2, now available is golden rice 3, which is containing a gene from flowering plants which induce the production of beta carotene, the precursor for vitamin A, and also it containing ferritin. So both genes are manipulated, introduced into the rice. So what we commonly call golden rice. Okay, but the answer here is that deficiency due to the vitamin A. Okay, but that's another mode of question. And third one is, which of the following diseases are example for non-communicable, non-contagious? Okay, contagious means which can be transmitted from one person to another, either by direct contact or by indirect contact. Okay, so the other one is possibly due to our lifestyle disorder. For example, diabetism, it's not communicable. So it is because of our lifestyle or genetical reason you are prone to diabetism, cancer, Parkinson, etc., etc. So but here the answer is all the above, because cancer, diabetes, hypertension, all these are caused by lifestyle disorder or our mode of genetic disorders. Okay, but that's another mode of question. The fourth one is again a very recent one, Kala Azar. So in northern part of India, this is very popular during 2020-21. Kala Azar is caused by a fungus but transmitted by a vector called with the term sand fly, because most of the communicable diseases are transmitted from one person to another either by direct contact or by indirect method. So when I put the word indirect, vectors are prone to carry the components. For example, as you know that mosquito, a vector of most of the viral diseases, and here the vector is sand fly. Then again yellow fever, so another very dangerous disease, yellow fever is transmitted by another vector, namely house fly. Okay, sand fly which carry Kala Azar, meanwhile yellow fever is transmitted by another vector, namely house fly. This is a mode of question, simple question, simple direct hit questions. So the another one is called, which of the following is an incorrectly matched pair of a disease and its associated vector? In the last slide, we have seen that Kala Azar is transmitted by the vector called sand fly. Yellow fever transmitted by the vector called house fly. Here I have given another few diseases
Out of that, one is incorrectly matched. So one is Leishmanias. The answer is wrong. It is not carried by the vector called Anopheles because it is a wrong statement. Dengue fever, our common mosquito Aedes, correct answer. Filaris, Culex. Sleeping sickness, Glossinia, correctly matched. Meanwhile, Leishmanias is not by Anopheles mosquito, so it is a wrong statement. Next one is recurring chills and fever in malaria is due to malaria രണ്ട് സിംറ്റംസ് ആണ്. ഒന്ന് ചില്ലിംഗ് ആണ്, നല്ല വിറയലുണ്ടാവും, ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് മേ റൈസ് ടു ഹൈ ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ സിംറ്റം. ചില്ലിങ്ങും ഫീവറുമാണ് മലേറിയയുടെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാരണം കറക്റ്റായി പറയുമ്പോൾ റപ്ചറിങ് ഓഫ് RBC ആണ്. റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ റപ്ചറിങ് കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത്. റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ഹീമോസിൻ. അപ്പോൾ റപ്ചേർഡ് RBCയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഹീമോസോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ റപ്ചറിങ് ഓഫ് സെൽസ് RBC കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യപ്പെടും, ഹീമോസോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, ബ്ലഡിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ലീഡിങ് ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ചില്ലിങ്. അപ്പോൾ അനദർ വേ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക. സ്പോറോസോയിഡ്സ് ഓഫ് ദ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ. മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവാണ് സ്പോർസ് ഓഫ് എൻ പാത്തോജൻ ആണ്, സ്പോറോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. അത് എവിടെയാണ് ബോഡിക്കകത്ത് കാണുന്നത്? ദ സലൈവ ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ അനാഫിലസ് മസ്കിറ്റോ. അങ്ങനെയാണ് അനാഫിലസ് മസ്കിറ്റോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരിടത്തു നിന്ന് ഡിസീസിനെ വേറൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മസ്കിറ്റോ കടിക്കുമ്പം അവന് സലൈവ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പാത്തോജൻ അതിൻ്റെ സ്പോറ് നമ്മളെ ബോഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. ദ സലൈവ ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ അനാഫിലസ് മസ്കിറ്റോ. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്ലേഗ്. പ്ലേഗ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ. ഇപ്പം നോർമലി അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ബൈനോമിയൽ വച്ചിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല. PSC ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൂടാന്ന് നിയമവും ഇല്ല. അപ്പം ഇവിടെ ബൈനോമിയൽ തന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് അത് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർഗനിസത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ലെഷ്മേനിയ ഡൊവാനി എന്ന് പറയുന്നത്, എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ്, സാൽമോണില്ല ടിഫിമൂറിയം, ട്രൈക്കനില്ല സ്പൈറാലിസ്. 4 പാത്തോജൻ ആണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നത് എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ്, പ്ലേഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്തോജൻ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ചിങ് പെയർ ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ആൻഡ് പാത്തോജൻ. അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ്ലി ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരെണ്ണം മാത്രം കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഓർഗനിസമും ഡിസീസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, മാച്ച് ചെയ്യപ്പെടണം. ഫൈലാരിസ് വൊച്ചീറിയ എന്ന് പറയുന്ന പാത്തോജനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ്. കാരണം അനാഫിലസ് മലേറിയ വെക്ടറാണ്, പാത്തോജൻ അല്ല. സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് ലെഷ്മേനിയ തെറ്റാണ്, കാലാസർ ഗ്ലോസീനിയ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ് ബാക്കി 3 മറ്റേത് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ്. ഇതിനകത്ത് വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസിന് അല്ലാതെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെല്ലോ ഫീവർ വെക്ടർ ബോൺ ആണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ഏതാണ്? ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആണ്. ഡെങ്കു ഫീവർ മസ്കിറ്റോസ് ആണ്. വൈൽഡ് ഫീവർ വെക്ടർ ഇല്ല, കോണ്ടാക്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മലേറിയ വെക്ടർ പ്രോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വൈറൽ ഫീവർ മാത്രം ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം ത്രൂ ദ വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ആദ്യം നിങ്ങൾ വായിക്കണം, അതായത് എടുത്ത സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒന്ന് വായിക്കണം. ഐ തിങ്ക് ഡോക്ടർ സുഗുണൻ ആയിരിക്കും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സുഗുണൻ്റെ നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിൻറ്റോ ഒന്ന് വായിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഐ നോ ദാറ്റ് ടൈം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പം തന്നെ അത് തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ബ്രിസ്ക് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. ഇത് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക്
അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം. Alzheimer's and osteoporosis are example for. രണ്ടും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡറിൽ വരുന്ന ഡിസീസസ് ആണ്. കോസറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല. അൽസിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം എന്താണ്, ഓർമ്മ കുറവായിരിക്കും. ഇനി ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളെ ബോണിനകത്ത് പോറേഷൻ വരാം, ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരാം, പെയിൻഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡറാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് അല്ല. പിന്നെന്താണ്, ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസാണ്. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ്. നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ എഴുതി കളയരുത്. കറക്റ്റ് വേർഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഏജിങ് കൊണ്ടോ ജനറ്റിക്കൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ് ഡ്യൂറിങ് ഇഞ്ചുറി ഈസ് എ ഡിഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റാമിൻ കെ. കാരണം വിറ്റാമിൻ കെ ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫാക്ടർ. വിറ്റാമിൻ കെയുടെ കുറവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ് ക്ലോട്ടിങ് വരത്തില്ല. സോ അതാണ് എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ് വരാനുള്ള കാരണം. ഹീമോഫിലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസിൻ്റെ കാരണവും വിറ്റാമിൻ കെ ആണ്. അപ്പോൾ അതും ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റാണ്. ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗോയിറ്റർ ആൻഡ് ദ എൻലാർജ്ഡ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് മെയിൻലി ഡയഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ഡിഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മിനറൽ. അപ്പം തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സ്വെല്ലിങ്ങും ഇൻഫ്ലമേഷനും ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് മിനറലിൻ്റെ ഡിഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അയഡിൻ ആണ്. സോൾട്ടിനകത്ത് അയഡിൻ ചേർത്തുള്ള ഉപ്പ് കഴിക്കാൻ പറയുന്ന റീസണും അതാണ്. അയഡിൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇംബാലൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഗോയിറ്റർ, വിച്ച് മീൻസ് എൻലാർജ്ഡ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. അടുത്ത നോക്കുക, സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ആൻഡ് ഹീമോഫിലിയ ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ. Cystic fibrosis and hemophilia are example for. Answer is hereditary disease ആണ്. അപ്പോൾ ജനറ്റിക്കൽ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് പേരൻസിനുണ്ടെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിസോർഡറാണ് ഈ പറയുന്ന ഹീമോഫിലിയയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ക്യാൻസറാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇംബാലൻസും ഉണ്ടാകും. വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസീസ് is caused by various pathogenic microorganisms. Which is the following disease caused by various pathogenic microorganism. A pathogen കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു കോമൺ നെയിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഡിഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ്. പേര് തന്നെ പറയുന്നു, വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം, മിനറൽസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം, ന്യൂട്രിയൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ടാവാം, അയഡിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഗോയിറ്റർ വരാം, വിറ്റാമിൻ കെയുടെ കുറവ് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് വരത്തില്ല, നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പം ഡിഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ആണ്. രണ്ട് ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസ്, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ്, ഹീമോഫിലിയ ജനറ്റിക്കലാണ്. ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മയുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. അൽസിമേഴ്സ് ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡറാണ്. ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡറാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ്, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ്. പാത്തോജൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിസീസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ആവാം, വൈറൽ ആവാം, ഫംഗൽ പാത്തോജൻ ആവാം, മൈക്രോപ്ലാസ്മ ആവാം, എൻഡമീബ ആവാം. ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. അഗൈൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ പ്രോട്ടീൻ ഡിഫിഷ്യൻസി. കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഡിഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന, പ്രോട്ടീൻ ഡിഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ കവാഷിക്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസോർഡറാണ്. സോ ദ വേർഡ് ഇസ് വാഷിക്കോർ എന്നും പറയാം, തെറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പം ദാറ്റ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ പ്രോട്ടീൻ ഡിഫിഷ്യൻസി. ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിറ്റാമിൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ്. കെമിസ്ട്രിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഓരോ വിറ്റാമിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ നെയിമുണ്ട്. അപ്പം വിറ്റാമിൻ സിന് വേറൊരു പേരാണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ്, അസ്കോർബേറ്റ് എന്ന് പറയാം. നെല്ലിക്ക കഴിക്കുമ്പം നമുക്ക് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഒരുപാട് കിട്ടുന്ന ഒരു സോഴ്സാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. അപ്പം ഡിസീസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ച് വിട്ടേക്കണം. ഇതിനൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ്ട.
ജസ്റ്റ് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ സ്ലൈഡും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വായിച്ചു പോവുക. കാരണം സാറ്റർഡേ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ക്വിക്ക് ബ്രഷിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാരി ഓൺ ദിസ്. The deficiency disease can be prevented by deficiency disease. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസാണ്. വിറ്റാമിൻ ആവാം, മിനറൽ ആവാം, മേജർ ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് ആവാം, എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആവാം. അതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുവന്ന ഡിസോർഡർ എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും? ആ ഫുഡ് കഴിക്കുക. സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് വിത്ത് ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. അടുത്ത് നോക്കുക, എയ്ഡ്സ്, എ കോമൺ കോൾഡ്, ഡെങ്കു ഫീവർ, ഇൻഫ്ലുവൻസ ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ്. കാരണം എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ വൈറലാണ്, കോമൺ കോൾഡും വൈറലാണ്, ഡെങ്കു ഫീവറും വൈറലാണ്, ഇൻഫ്ലുവൻസയും വൈറലാണ്. വൈറൽ ഡിസീസിന് എക്സാമ്പിൾ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മുഴുക്കെ കോസ്ഡ് ബൈ വൈറൽ കമ്പോണൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ഡിസീസാണ്, ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയാം. കണ്ടോ? അപ്പം ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ ആ ട്രാക്കിനകത്ത് വീണ് കൊടുത്താൽ അതിനകത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 21. വിച്ച് ദ വൈറ്റാമിൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്. കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടർ എന്താണ്? വിറ്റാമിൻ കെ ആണ്. വിറ്റാമിൻ കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസോർഡർ ആണ് നോൺ ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ്. ഫൈബ്രിൻ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ക്ലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. ക്ലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫൈബ്രിൻ ആണ് എൻ്റെ കെമിസ്ട്രി, ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്. അത് ഉണ്ടാകാതെ വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, ക്ലോട്ട് വരത്തില്ല. സോ ലീഡിങ് ടു ബ്ലീഡിങ്. ഹീമോഫിലിയയുടെ കുഴപ്പവും അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വിറ്റാമിൻ കെ ആണ് എൻ്റെ കാരണം. വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് വിറ്റാമിൻ ഫങ്ഷൻ ആസ് ബോത്ത് ഹാർമോണൽ ആൻഡ് വിഷ്വൽ പിഗ്മെൻറ്റ്. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 in 1 ആണ്. വിറ്റാമിനുമാണ്, ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ ആസ് എ ഹാർമോണലാണ്, റെറ്റിനിലാണ്, കണ്ണിനകത്ത് കാണുന്ന പിഗ്മെൻറ്റും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോർഷനാണ്, റെറ്റിനൽ. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ പിഗ്മെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് എ ഹാർമോൺ ആണ്. ഐസൈറ്റിന് റീസൺ അതാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിറ്റാമിൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നയാസിൻ. കെമിസ്ട്രിയാണ്. നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. ആൻഡ് പ്ലേസ് എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ മെനി ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഫങ്ഷൻ. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിറ്റാമിനാണ്. അതിന് കെമിസ്ട്രി നൈം എന്ന് പറയുന്നത് നയാസിൻ എന്ന് പറയാം, നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വിറ്റാമിൻ B3 ആണ്. നയാസിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിറ്റാമിനാണ്. ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടും അത് തന്നെയാണ്. ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റാമിൻ ഇ ലീഡ്സ് ടു. അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ കെ പറഞ്ഞു, എ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഇ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡർ എന്താണ്? സോ വീക്കനിങ് ദ മസിൽസ്. മസിൽസൊക്കെ വീക്കൻ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, മസിൽസൊക്കെ വീക്കൻ ചെയ്ത് പോകും. സോ വി ആർ ബിക്കം സോ മച്ച് പാരലൈസ്ഡ് മോഡായിട്ട് മാറും. കൈയും കാലം ഒന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും നനക്കാൻ പറ്റാതായി പോകും. സോ സം സോർട്ട് ഓഫ് പാരാലൈസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് വിറ്റാമിൻ ഇ ആണ് കോസറ്റീവ്, ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ്, വീക്ക്നെസ് ഇൻ മസിൽസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ട ആൻസർ. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് അനദർ വേ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. സീറോപ്താൽമിയ ഈസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ്. അപ്പോൾ അതും സീറോപ്താൽമിയ, കണ്ണിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്ത് പോകും, ഡ്രൈനെസ്സിൻ്റെ ആയി, വിഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല, ബ്ലറിങ് ഓഫ് വിഷൻ വരും, വിഷൻ നേരെ വരത്തില്ല, ഡ്രൈനെസ്സിൻ്റെ അതിലുണ്ടാവും. വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവുണ്ടാകും. വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ്. നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സും അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് വിറ്റാമിൻ എ. ഇനി വിറ്റാമിൻ എയുടെ പ്രിക്കേഴ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിറ്റാമിൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഡയറക്ട്ലി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ വിറ്റാമിൻ ബൈ ഈറ്റിംഗ് ന്യൂട്രിയൻ ഫുഡ്. വിറ്റാമിൻ എയുടെ പ്രിക്കേഴ്സർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബീറ്റ കരോട്ടീൻ. ചീര റിച്ച് ഇൻ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ, ക്യാരറ്റ് റിച്ച് ഇൻ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് ബീറ്റ കരോട്ടിനകത്ത് കയറിയാൽ പ്രിക്കേഴ്സറാണ്. നമ്മളെ ബോഡി എന്തുണ്ടാക്കും? അവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കും, വിറ്റാമിൻ എ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ്. ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിനല്ലാത്തത്, അപ്പോൾ കണ്ടേജിയസ് അല്ല. ഡെങ്കു കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് വൈറൽ ഡിസീസാണ്. ടൈഫോയിഡ്
ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ്. ഊപ്പിംഗ് കഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ്. പിന്നെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? സ്കർവി, വിറ്റാമിൻ ഡിഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ്. വിറ്റാമിൻ ഡിഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡറാണ് സ്കർവി എന്ന് പറയും. അപ്പം വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ മെയിൻ കാസ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ? ഈസി, വിറ്റാമിൻ എ ഡിഫിഷ്യൻസിയാണ്. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് പറയാം, സീറോതാൽമിയ പറയാം, ബ്ലൈൻഡ്നെസ് പറയാം, ബ്ലറിങ് ഓഫ് വിഷൻ പറയാം. ഇതെല്ലാം വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതും ചോദ്യമാണ്. ഇനി നോക്കുക, അമോക്സിസിലിൻ, ഡിയോക്സിസൈക്ലിൻ, അസിത്രോമൈസിൻ, പെൻസിലിൻ ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ. പേര് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മരുന്നുകളാണ്. എല്ലാം എന്താണ്? ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡി ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കും. അത് നേരെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, പനി മാറുന്നില്ല, അസുഖം മാറുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സിന്തറ്റിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്. ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്, വിച്ച് പ്രൊവൈഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിസീസസ്. പോമോക്സിലിൻ നമ്മൾ കഴിച്ചു കാണും, ഡിയോക്സിസൈക്ലിൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അസിത്രോമൈസിൻ വളരെ കോമൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ്, പെൻസിലിൻ ഫംഗൽ ഡിസീസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് പെൻസിലിൻ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്. അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ലൈഫ് ടൈം? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പഠിച്ചു കാണും, ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ്? അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ലൈഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഹൗ മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ ദെയർ? നമ്മളെ ബോഡിക്കകത്ത് എത്ര തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം. 5 തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ട്. 5 മേജർ ആൻറ്റിബോഡീസ് വി ഹാവ്. കുറച്ച് ഗുണം പറഞ്ഞു തീർന്ന് കാണും. അപ്പം അത് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. 5 തരത്തിലാണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ സബ് ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഒരുപാട്. ഓക്കെ, ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൽ ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി? Which of the following is responsible for cell mediated immunity? ആ സെല്ല് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാരണം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ലുക്കീമിയ അസുഖമാണ്, മാസ്റ്റർ സെൽസ്, ത്രോംബോസൈറ്റ്സ്, പിന്നെ ആൻസർ ഉള്ളത് ടി സെൽസാ. 2 ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തുള്ളത്, ബി സെൽസും ടി സെൽസുമാണ്. അപ്പോൾ ടി സെൽസിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്നത്. സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിന് കാരണം ടി സെൽസിൻ്റെ ഇംബാലൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ബി സെല്ലും ടി സെല്ലും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഡിസോർഡറാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്, സിവിയർ കമ്പൈൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡിഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം. ആദ്യത്തെ ജീൻ തെറാപ്പി ചെയ്തതും ആ ഡിസോർഡറിനാണ്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേഷ്യൻറ്റിനകത്ത് ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ കുറവ് വരും, അഡിനോസിൻ ഡിഎമിനേസ്. ആ ജീനിൻ്റെ കുറവ് വരും. ആ ജീനാണ് ഹെൽത്തി പേഴ്സണിൽ നിന്ന് 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. അമിനോ ഡിഎമിനേസ് ജീനാണ്. ആൻഡ് ഷീ സർവൈഡ് ഫോർ 4 more years. നൗ ഷീ ഈസ് നോ മോർ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജീൻ തെറാപ്പി ചെയ്തതും ഈ ബി സെൽ ടി സെല്ലിൻ്റെ ലാക്കുന കൊണ്ടാണ് സിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. Which of the following protects our body against disease causing pathogens? നമ്മളെ ബോഡിക്കകത്ത് ഏത് സിസ്റ്റമാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നത്? ഇപ്പോൾ ആൻസർ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റമാണ്. കാരണം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ബ്രീതിങ് ആണ്, ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഡൈജഷൻ ആണ്, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, നോക്കണ്ട. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല, എന്നാലും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ റീകോംബിനന്റ് വാക്സിൻ ആണ്. ആദ്യമായിട്ട് റീകോംബിനന്റ് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിയതും ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസിന് വേണ്ടിയാണ്. ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസിന് വേണ്ടിയാണ് റീകോംബിനന്റ് വാക്സിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ട്രൂ അബൌട്ട് IgM, ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എം? IG എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. IgM ക്യാൻ ക്രോസ് ദ പ്ലാസൻറ്റ. 2,
IgM can protect the mucosal surface. 3. IgM is produced by high affinity plasma cells. 4. IgM is primarily restricted in the circulation. The correct statement last one ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കതാണ്. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ നോക്കിക്കൊള്ളണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻ്റർഫെറോൺസ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഇൻ്റർഫെറോൺസ്. RNA ഇൻ്റർഫെറോൺ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇൻ്റർഫെറോൺസ് ആർ സൈറ്റോകൈൻ ബാരിയേഴ്സ് ആണ്. സൈറ്റോകൈൻ ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റർഫെറോൺസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റാണ്. ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ, സെല്ലാർ ബാരിയർ, ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ തെറ്റാണ്. സൈറ്റോകൈൻ ബാരിയർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർഫെറോൺസ്. ഡിഫൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ റോള്. Which of the following cells of the immune system do not perform phagocytosis? 2 ഈവൻ ഉണ്ട്, പീനോസൈറ്റോസിസ്, 2 ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാഗോസൈറ്റോസിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡു നോട്ട് പെർഫോം ആണ്, നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പെർഫോം ചെയ്യാത്ത ഫാഗോസൈറ്റിസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാക്രോഫേജ്, ന്യൂട്രോഫിൽ, ഈസ്നോഫിൽ, ബേസോഫിൽ. ആൻസർ വരേണ്ടത് ബേസോഫിൽ ആണ്. ബേസോഫിൽ ആർ ദി സെൽസ് ഓഫ് ദി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡു നോട്ട് പെർഫോം ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്. ഫാഗോസൈറ്റിസ് ചെയ്യാത്ത സെല്ലാണ് ഈ പറയുന്ന ബേസോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലാണ്. മോണോസൈറ്റ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻറ്റു വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ്? മോണോസൈറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ഏത് സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ചോദ്യം. ഒന്ന് ന്യൂട്രോഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ബി സെൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, മാക്രോഫേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ടി സെൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബി സെല്ലും ടി സെല്ലും ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസാണ്. ഇപ്പോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെന്താ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്? ന്യൂട്രോഫിൽ ചാൻസേ ഇല്ല. പിന്നുള്ളത് മാക്രോഫേജ് ആണ്. ആ മാക്രോഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോസൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽസാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് കണക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളിലാണ്. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇപ്പം വളരെ 2022 കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അസുഖം കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫുഡ് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് ഇൻ അനിമൽസിന് മാത്രമല്ല ഹ്യൂമൻ ബീങ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. എ കറണ്ട് എപ്പിഡമിക് ഇൻ സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ, അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് ഫുഡ് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ്. നോർമലി കാറ്റിൽസിനാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 2022 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ജനുവരി തൊട്ടെടുത്ത് നോക്കുക, കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫുഡ് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് വൈറൽ ഡിസീസാണ്. ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ പാത്തോജൻ കോൾഡ് വൈറസ്. നല്ല ചോദ്യമാണ്. 2022 ജനുവരി തൊട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 6-7 മാസങ്ങൾ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. സോ മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ കേരള ഹാവ് അക്കൗണ്ടഡ് ദ ഡിസോർഡർ കോൾഡ് മൗത്ത് ആൻഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ്. അപ്പോൾ വേറൊരു ചോദ്യമാണ്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടന്റ് തലയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടപ്പ് ആൻസർ പറഞ്ഞു പോവാം. ആ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ, അപ്പം സൂണിനെടുത്ത നോട്ട്ബുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ പവർ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക, നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക. പഠിക്കാൻ പോകരുത്, കാരണം പഠിക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ല. വായിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. റീഡ് ഇറ്റ്, റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്, റിഫ്രഷ് ഇറ്റ്. 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. റീഡ് ചെയ്യുക, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടപ്പ് ആൻസർ ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഗെയിൻ നോക്ക്, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 39ാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഒരു 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുക അവർ. ഒന്ന്, ഡെങ്കു ഈസ് എ പ്രോട്ടോസവൻ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ മസ്കിറ്റോസ്. അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഡെങ്കു വൈറൽ ഡിസീസാണ്, മറ്റേ മസ്കിറ്റോ ശരിയാണ്. അപ്പോൾ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. റെട്രോ ഓർബിറ്റൽ പെയിൻ ഈസ് നോട്ട് എ സിംറ്റം ഓഫ് ഡെങ്കു. തെറ്റാണ്. സിംറ്റമാണ്, ഡെങ്കുയുടെ സിംറ്റമാണ്. ബോഡി നല്ല പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും. 3, സ്കിൻ റാഷ് ആൻഡ് ബ്ലീഡിംഗ് ഫ്രം നോസ് ആൻഡ് ഗംസ് ആർ സം ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡെങ്കു. വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗിവൺ എബോ ഇസ് കറക്റ്റ്? 3ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ, ബാക്കി രണ്ടും തെറ്റാണ്. കാരണം ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ടാവാം, സ്കിൻ റാഷ് ഉണ്ടാവാം, ഗമ്മിൽ കൂടെയും നോസിൽ കൂടെയും ബ്ലീഡിങ് വരാം. ഡെങ്കുയുടെ സിംറ്റംസ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് 3 ഓൺലിയാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, കാരണം ഈസ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി 2-ൽ. മറ്റേത് വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, പ്രോട്ടോസവൻ ആണ്.
അപ്പോൾ അതും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് തേർഡാണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയെന്നെ, നോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയെന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. കാരണം ഡെങ്കു കേരളത്തിൻ്റെ ഡിസീസായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഡെങ്കു ചോദിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഡെങ്കു പോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ്, സിക്ക ചോദിക്കാം. പിന്നെ നൈൽ വൈറസ് ഡിസീസ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൽ സമകാലങ്ങളുണ്ടായ ഡിസോർഡേഴ്സാണ്, ചോദ്യം വരാം. പിന്നെ കൊറോണ, അതും നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ്, ഞങ്ങോട്ടൊന്നും കയറുന്നില്ല. കൊറോണയും ചോദ്യം വരാനുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ PSC അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരും. ഒന്ന് അസേർഷൻ എന്ന് പറയും, 2 റീസൺ എന്ന് പറയും. അസേർഷൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും, റീസൺ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അസേർഷനും റീസണും തമ്മിൽ മ്യൂച്വലി കോറിലേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം, അല്ലാതെയും ആവാം. അതിന് ബേസ് ചെയ്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നവർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അസേർഷൻ വായിക്കാം. അസേർഷൻ: ദ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസ്പീഡിയസ് ഫീൽസ് തേഴ്സ്റ്റി. ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് എപ്പോഴും ദാഹം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. റീസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസ്പീഡിയസ് സഫർ ഫ്രം എക്സസീവ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് വാസോപ്രസിൻ. വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹാർമോണാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ, ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ഇൻഡിവിജ്വലി ട്രൂ and R is the correct explanation for A. അല്ല, both A and R individually true, but R is not the correct explanation of A. അതും ഇല്ല. A is true, A ശരിയാണ്, B is, R എന്ന് പറയുന്നത് false statement ആണ്. D, A is false but R is true, അതുമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് C ആണ്. A ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ആറ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എയിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു PSCയുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഓഫ് റീസൺ ടൈപ്പാണ്, അസേർഷൻ റീസൺ മോഡ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ അപ്ലൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. 2, 3, 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയും വരാം. MCQ അല്ലാതെ അസേർഷൻ റീസൺ മോഡലിലും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം, അത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ ഞാൻ 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 41ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഡെങ്കുവിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഒന്ന്, മെനിങ്കോകോക്കൽ മെനിഞ്ചിറ്റിസ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ബൈ മസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ്സ്. 2, വോമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് നെക്ക് പെയിൻ ആർ ദ 2 സിംറ്റംസ് ഓഫ് മെനിഞ്ചിറ്റിസ്. അപ്പോൾ ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ്, ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഡിസോർഡർ ആണ്, അവിടെ വെക്ടർ ഒന്നും വേണ്ട, അപ്പോൾ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ 2 ഓൺലി, 1 ഈസ് റോങ് ആണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് അനദർ വേ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 42, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസീസ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം one person to another through tattooing. ടാറ്റൂയിങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റാളിലേക്ക് പകരാൻ പറ്റുന്ന ഡിസോർഡറാണ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിൻ കൊണ്ട് കുത്തുന്നതാണ്. ആ പിന്നകത്ത് എന്ത് കാണും? ഇൻഫെക്ഷൻ കാണും. അതാണ് സിറിഞ്ചൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച സിറിഞ്ച് വേറൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. അതൊക്കെ സിറിഞ്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പോസബിൾ സിറിഞ്ച് ആക്കാൻ കാരണം അതാണ്. ഓക്കെ, ചിക്കൻ ഗുനിയ, ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ്, HIV AIDS. ഓക്കെ, ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ പ്രോൺ ആണ്, അപ്പോൾ അത് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ രണ്ടും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസിനകത്ത് വരുന്ന ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസും എയ്ഡ്സും HIV AIDS ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച നീഡിൽ വേറൊരാൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ടാറ്റൂയിങ് മനഃപൂർവ്വം എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അതാണ്. എല്ലാവരും കയ്യിലും കാലിലും മുഖത്തും കുത്തിക്കൊണ്ടിടക്കുകയാണ് ടാറ്റൂയിങ്. അപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീഡിൽ, ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച നീഡിൽ മറ്റാൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഉപയോഗിച്ചാൽ എവറി ചാൻസ് ഫോർ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ടാറ്റൂയിങ് എടുത്തിടാൻ കാരണം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഡിസോർഡറാണ് H1N1 വൈറസ്. 2023 ഒരുപാട് പേർക്ക് ചെന്നൈ, തമിഴ്നാട്, കേരളത്തിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക H1N1 വൈറസ് ഇമ്പാക്ട്.
sometimes mention the news value with reference to which one of the following disease? നമുക്കറിയാം സ്വിൻ ഫ്ലൂ ഡിസോർഡർ ആണ്. താറാവിൽ വളരെ കോമൺ ആണ്. അതാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ താറാവിനെ മാസറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കാരണം അതായിരുന്നു. സോ H1N1 ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. സ്വിൻ ഫ്ലൂ ആണ് ഡിസീസ്. അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ 2021, 22, 23 വർഷവും നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. മനുഷ്യർക്കും വരാം. ഹൈലി ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. മരുന്നൊന്നുമില്ല. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അതും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സിക്കയാണ്. ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ, ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസിൽ സിക്ക വൈറസ് ഡിസീസ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ സം മസ്കിറ്റോ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡെങ്കു. അപ്പം മസ്കിറ്റോ ആണ് വെക്ടർ. ഡെങ്കുവും ആ മസ്കിറ്റോ തന്നെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക. സിക്ക വൈറസും ആ മസ്കിറ്റോ തന്നെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക. രണ്ടിനും കോമൺ വെക്ടറാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്. 2, സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സിക്ക വൈറസ് ഡിസീസ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഒരു പേഴ്സൺ വേറൊരു പേഴ്സണായിട്ട് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വന്നാലും ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ബോത്ത് 1 and 2 ആണ്. വെക്ടർ പ്രോൺ ആണ്. സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിലും ഇതെന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ചോദിക്കാം. Which of the following are the reason for the occurrence of multi-drug resistant and microbial pathogen in India? ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഏൽക്കുന്നില്ല. കാരണം ബാക്ടീരിയ ആർ മോഡിഫൈഡ് ആൻഡ് ദേ ബിക്കം റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ദ കോമൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. അതാണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഴുതി തരുമ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മാറ്റിത്തരാനുള്ള കാരണം അതാ. കാരണം മസ്കിറ്റോസും ഈ പാത്തോജൻസൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്. സോ ദേ ബിക്കം ജെനറ്റിക്കലി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പാത്തോജൻ എന്ന് പറയും. മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പാത്തോജൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഷഫിൾ ചെയ്ത് തരാനുള്ള കാരണം. പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മാർക്കറ്റിൽ വരാൻ കാരണവും അതാ. സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് വേറെ നിവൃത്തിയുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന കാരണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1, ജനറ്റിക് പ്രീ ഡിസ്പോസിഷൻ ഓഫ് സം പീപ്പിൾ. 2, ടേക്കിംഗ് ഇൻകറക്റ്റ് ഡോസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ടു ക്യൂർ ഡിസീസ്. 3, യൂസിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിംഗ്. 4, മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഇൻ സം പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കണം. വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ മൈക്രോബിയൽ പാത്തോജൻ ഇൻ ഇന്ത്യ? എന്തുകൊണ്ടാണ് പാത്തോജൻസ് ഒക്കെ മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറാൻ കാരണം എന്ത്? ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഡോസിലെല്ലാം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. അസുഖം മാറുമ്പം അപ്പം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ത് ചെയ്യും, നിർത്തും. 5 ദിവസം കഴിക്കേണ്ടത് 5 ദിവസം കഴിക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. നമ്മൾ 2-3 ദിവസം കഴിക്കും, മാറിയ അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കാരണം. 2, യൂസിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിംഗ്. പലപ്പോഴും കന്നുകാലികൾ കൊടുക്കുന്നതും സെയിം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഇൻ സം പീപ്പിൾ. നമുക്ക് ഒരു അസുഖമില്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡയബറ്റീസം ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ പാർക്കിൻസൺസ് ഉണ്ടാവാം, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാം, കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ കുഴപ്പമുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, മര്യാദയ്ക്ക് ഏൽക്കത്തില്ല. 2, 3, 4 കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. 1, ജനറ്റിക്കലായിട്ട് ഒരു റീസൺ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അനദർ വേ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ഞാൻ ഡിസീസസിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഏതാണ് 45-46 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. മോഡെന്നേ ഉള്ളൂ, ചോദിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എക്സാമിന് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു ആംബിയൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതാണ് 45 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വളരെ ക്വിക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രെയിം ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ലാക്ക് ഓഫ് ടൈമാണ് ഒരു റീസൺ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം. ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം, മാൻഡറ്ററി ആണ്. ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കേണ്ട, ആ പവർ പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് മുഴുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ യു കൻ ഏബിൾ ടു സ്ട്രോങ്ലി ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്തായാലും ഡിസീസിൽ നിന്ന് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, 2, ഇനി കുറച്ചൊരു 10-15 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ആണ്.
കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ട്രെൻഡാണ് ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, സയൻസുകാർക്ക് മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ സയൻസുകാർക്കും ഇപ്പം ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ചോദ്യം വരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് റാൻഡമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് വരുന്നുണ്ട്, ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സൂണോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്നോ നാളെയോ അത് എടുത്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എടുക്കും, നാളെ എടുക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഇപ്പോൾ ആ കണ്ടന്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം, ആ ബേസ് അത്രയും മതി, ഡെപ്തിലൊന്നും പോകണ്ട. എന്താണ് ആ സിലബസിൽ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോവുക, എനഫ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റാൻഡമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹോമോളജി ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റി ടൂൾ. ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബയോളജിയാണ് വരുന്നത്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബയോളജിയാണ്. ഡ്രൈ ലാബ് എന്നൊക്കെ പറയും. 2 ലാബുണ്ട്, വെറ്റ് ലാബും ഉണ്ട്, ഡ്രൈ ലാബും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ലാബ് പോപ്പുലർ കാലഘട്ടമാണ്, ഡ്രൈ ലാബ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറേ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വാക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹോമോളജിയും സിമിലാരിറ്റി ടൂളും ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 4 തന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, റാസ്മോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, എംബോസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രോസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. ആ ലോഗറിതമിക് ടൂൾസാണ്, ഇൻഫർമാറ്റിക് ടൂൾസാണ്. പക്ഷെ ചോദ്യം എന്താണ്, ഹോമോളജിയും സിമിലാരിറ്റി ടൂളും വരുന്ന ടൂൾ എന്നാ ചോദ്യം. ആൻസർ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. വളരെ കോമൺ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ടൂളാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളൊരു കോമൺ ടൂളാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്ലാസ്റ്റ് സെർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. നല്ല ചോദ്യമാണിത്. 2 വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ്, ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. റാസ്മോള് മിക്കവാറും കൊണ്ടും പറഞ്ഞു തരും. റാസ്മോള്, എംബോസ്, പ്രോസ്പെക്റ്റ് ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഡേറ്റാബേസ്. നല്ല ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ആളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക് ഡാറ്റാബേസ് ഗ്ലോബൽ സ്കെയിലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു? ഡേ ഹോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ആണ്. ഇവരെല്ലാം ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അവൻ ഡേ ഹോഫ് ആണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഡേറ്റാ ബാങ്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആൾ ഡേ ഹോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് മാൻ ഹു ക്രിയേറ്റഡ് എ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഡേറ്റാബേസ് ഫോർ ദ ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. 3 വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മോട്ടീവ്സ്. മോട്ടീവ്സ് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പറയാം. അപ്പം മോട്ടീഫിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ടൂൾ ആദ്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇതാണ്, ഹോമോളജിയും സിമിലാരിറ്റിയും ടൂളാണ്. അപ്പോൾ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പ്രോസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്, പാറ്റേൺ ഹണ്ടർ ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. പിന്നെ ഓപ്ഷനുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, ടൂളാണ്. അപ്പോൾ കോപ്പിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, മോട്ടീഫ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ്. ഓക്കെ, കോപ്പിയ, COPIA, കോപ്പിയ ഇറ്റ്സ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ or tool used for identifying motifs in biological molecules. ഓക്കെ, അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. What is the deposition of cDNA in the inert structure called? cDNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി DNA ആണ്. എല്ലാം ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൽ വരുന്ന വാക്കുകളാണ്, കോംപ്ലിമെൻ്ററി DNA എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് cDNA ഇൻടു ദ ഇനേർട്ട് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് DNA മൈക്രോ അറേ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ DNA മൈക്രോ അറേക്കകത്ത് വരുന്ന ഡെപ്പോസിഷനാണ് cDNA ഇൻസേർഷൻ ഇൻടു ദ ഇനേർട്ട് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് DNA മൈക്രോ അറേ എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. DNA പോളിമറൈസ് അറിയാം, പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് പോളിമറൈസ് ആണ്. DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് DNA മൈക്രോ അറേ ആണ്. കാരണം ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ്, ആ സിമിലാരിറ്റി ഡിസിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ DNA ഓഫ് 2 people
or two individuals or organism. DNA fingerprinting. Okay. ഫോറൻസിക് സയൻസിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് DNA ഫിംഗർ ആണ്. ഇതിന് വേറൊരു പേര് പറയും DNA പ്രൊഫൈലിംഗ് എന്ന് പറയാം, തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇനി DNA പോളിമറൈസ് പറയുമ്പോൾ DNA റെപ്ലിക്കേഷനകത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. DNA പോളിമറൈസ് 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അല്ലാതെ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് DNA പ്രോബാണ്, അതല്ല ഇവിടെ ആൻസർ. DNA മൈക്രോ അറേ ആണ്, അനദർ പ്രോഗ്രാമാണത്, വേറൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. The identification of drugs through genomic study is called. അതാണ് ഡ്രൈ ലാബിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക്. വെറ്റ് ലാബിൽ നമ്മൾ ഇൻവൈവോ ഇൻവിട്രോ മെത്തേഡിലാണ് ഡ്രഗിൻ്റെ എഫിക്കസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇൻവൈവോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിമലിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യും. ഇൻവിട്രോ എന്ന് പറയുമ്പം അതേപോലത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇൻവൈവോ ഇൻവിട്രോ. അനിമൽ മോഡലാണെങ്കിൽ ഇൻവൈവോ, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് മോഡലാണെങ്കിൽ ഇൻവിട്രോ. രണ്ടും വെറ്റ് ലാബിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ്. ഒരു എഫിക്കസി ഓഫ് എ ഡ്രഗ് അതിൽ വെച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം മാറി കെമിസ്ട്രി കൊണ്ട്, മോളിക്യൂളിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോഗിങ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എഫിക്കസി. കാരണം വൈറൽ പാത്തോജനെ എടുക്കും, ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവൻ എവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്താണ്, എത്രത്തോളം എഫിക്കസി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡുലേഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഡ്രൈ ലാബ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം അതാണ്. അങ്ങനെ ഡ്രഗ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡ്രഗും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡിയും ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇപ്പം സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്രൈ ലാബിൽ എഫിക്കസി ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രീ ക്ലിനിക്കലിലാണ്, ദെൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡ്രഗായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും എളുപ്പം അതാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ബ്രാഞ്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാർമക്കോ ജീനോമിക്സ് എന്ന് പറയും. ഫാർമക്കോ എന്ന് പറയുമ്പം മെഡിസിനൽ, ജീനോമിക്സ് പറയുമ്പോൾ ജനറ്റിക്കൽ. അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഹാസ് ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടു ബിക്കം എ ഡ്രഗ്? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാനോ ടെക്നോളജിയിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നോർമലി എന്താണ് എഫിക്കസി ഓഫ് എ ഡ്രഗ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ത്രൂ എ കാരിയർ മോളിക്യൂളാണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റലാണ് കാരിയറായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, മെറ്റൽ. ഓക്കെ, സിങ്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ചിലർ അയൺ കൊടുക്കാറുണ്ട്, സിൽവർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാസ് ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ടു ബിക്കം എ ഡ്രഗ്? ലെഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഡിസൈറബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഡേഞ്ചറും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലെഡ് ആണ്. അഗൈൻ പ്രോട്ടിയോമിക്സ്, പേര് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ. പ്രോട്ടിയോമിക്സ് റെഫർ ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ സെൽ. ജീനോമിക്സ് പറയുമ്പോൾ ജീനോം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്, പ്രോട്ടിയോമിക്സ് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ പറ്റും. ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ജീനോമിക്സ്, പ്രോട്ടീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രോട്ടിയോമിക്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ പ്രോട്ടിയോമിക്സ് ആണ്, അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ റിലേറ്റീവ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ ജീൻ ഓൺ എ ക്രോമോസോം ഈസ് കോൾഡ് മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ജീൻ, ജീനോം മാപ്പിംഗ്. ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ജീൻസ് in the human body is mapped in the respective chromosome in the human body. Genome mapping എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിയർ ബൈ വാക്കാണ് ജീനോം ട്രാക്കിംഗ്, ജീനോം വാക്കിംഗ്, ക്രോമസോം വാക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ജീനോം മാപ്പിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, ജീനോം മാപ്പിംഗ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക, ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മെത്തഡോളജി, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ that tries to find the best matching between two molecules, a receptor and a ligand are called. റിസപ്റ്ററും ലിഗാൻഡുമുള്ള മാച്ചിങ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തഡോളജിയിൽ വരുന്ന എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോളിക്കുലർ ഡോക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് ഫാർമക്കോ ജീനോമിക്സിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്. ഇതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്തോജനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്,
അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പാത്തജൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ ആ പ്രോഗ്രാമിനാണ് മോളിക്കുലാർ ഡോക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം, DOCKING. ഇതാണ് ഫാർമക്കോ ജീനോമിക്സ് ചെയ്യുന്ന മുഴുക്ക മോളിക്കുലർ ഡോക്കിംഗ് ആണ്. അത് എഫിക്കസി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിലോട്ട് നമുക്ക് കയറിപ്പോകാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോളിക്കുലർ ഡോക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാടൊക്കെ പറഞ്ഞു, ബ്ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, കോപ്പാൽ പറഞ്ഞു, DNA മൈക്രോ അറേ പറഞ്ഞു, മോളിക്കുലർ ഡോക്കിംഗ് പറഞ്ഞു, ഫാർമക്കോ ജീനോമിക്സ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൽ വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എഗെയിൻ കുറച്ച് കട്ടിക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. RNA ഇൻ്റർഫറൻസ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം നമുക്ക് ഓർത്തോളണം, RNAi. I എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ്. Technologies has gained popularity in the last few years. Why? ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് RNA ഇൻ്റർഫറൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ജീൻ സൈലൻസിങ് തെറാപ്പീസ്. അൺവാണ്ടഡ് ജീൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സൈലൻസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. സൈലൻസിങ് വെച്ചാൽ ജോലി ചെയ്യത്തില്ല, ഇനോട്ടായിട്ട് ഇരുന്നോളും. രണ്ട്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് തെറാപ്പീസ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ. ക്യാൻസർ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം. മൂന്ന്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി. ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പിക്ക് ഈ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യാം, മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. നാല്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ആർ റെസിസ്റ്റ് ടു വൈറൽ പാത്തോജൻ. അപ്പോൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാം, എസ്പെഷ്യലി വൈറൽ ഡിസീസിനെതിരായിട്ട് GMO ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് RNA ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ്, നാലും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ RNA ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ റോളാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്, അപ്പോൾ 4ഉം ശരിയാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് മൂന്നാമത്തെ ശരിയില്ല, 1, 2, 4 സോറി. കാരണം ഹാർമോൺ ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ബാക്കി 1 ശരിയാണ്, 2 ശരിയാണ്, 4ഉം ശരിയാണ്. RNA ഇൻ്റർഫറൻസ് വാസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ജീൻ സൈലൻസിങ് തെറാപ്പി. ക്യാൻസറിന് കൊള്ളാം, ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഹാർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും ഓർത്തോളം. 1, 2, 4 ആണ്, 3 ഓഡ് മാൻ ആണ്, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്. വാട്ട് ഈസ് Cas9 പ്രോട്ടീൻ? Cas9 പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫൺ മെൻഷൻ ദ ന്യൂസ്. ന്യൂസ് വാലിയിൽ വന്ന ഒരു വേർഡാണ് Cas9 എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ പറയും, ദ വേർഡ് ഈസ് പോപ്പുലർ ഇൻ ദ മീഡിയ ആർ ന്യൂസ് വാല്യൂ, വാട്ട് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ്, വാട്ട് ഇറ്റ് ഇൻഫേഴ്സ്, വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ്, വാട്ട് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വേർഡ് അങ്ങ് തന്നിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുത്തും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഒന്ന്, മോളിക്കുലർ സിസേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടാർഗറ്റ് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്. ജീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മോളിക്കുലർ സിസർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2, എ ബയോസെൻസർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആക്യുറേറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് പാത്തോജൻ ഇൻ പേഷ്യൻസ്. 3, എ ജീൻ ദാറ്റ് മേക്സ് പ്ലാന്റ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. 4, എ ഹെർബിസൈഡൽ സബ്സ്റ്റൻസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ്. എല്ലാം റീസണായിട്ട് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. മോളിക്കുലാർ സിസേഴ്സ് ആണ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജീൻ എഡിഷൻ പ്രോഗ്രാംസിൽ. ജീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ്, ആ പ്രോട്ടീനാണ് ഈ പറയുന്ന Cas9 പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീനാണ്. നല്ല ചോദ്യമാണത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സൊമാറ്റിക് സെൽ ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി? ഇന്നലെയും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. സൊമാറ്റിക് സെൽ ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി, ഡോളി ആദ്യത്തെ ക്ലോൺഡ് അനിമലാണ്. ഡോളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഉദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്ന സ്ലൈഡ് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഡോളി ക്ലോണിങ്ങിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്ലോണിങ് ഓഫ് അനിമൽസ്. എന്നാലും ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബഫലോ ക്ലോൺ ചെയ്തതും സെയിം ടെക്നോളജിയാണ്. ഓക്കെ, ആൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മങ്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും സെയിം ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്ലോണിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്. Which one of the following technique can be used to establish the paternity of your child? കാരണം കോടതിയിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് 2 അമ്മമാർ ചലഞ്ച് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഇതാണ്. കൾപ്രീറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി അതാണ്. അതാണ് കൾപ്രീറ്റിൻ്റെ ഹെയറോ ബ്ലഡ് സാമ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സെമിനം സാമ്പിളോ പ്ലാസ്മ സാമ്പിളോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ, നഖം, നെയില് മതി. അപ്പോൾ DNA എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും സാമ്പിൾ കൾപ്രീറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആ ടെക്നോളജിക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാം. ജെഫ്രിയാണ് ആ ടെക്നോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ ഫോർ സെല്ലുലാർ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഹൈദരാബാദാണ്. CCMB എന്ന് പറയും. ഇന്ത്യയുടെ ഹബ്ബാണത്. DNA ടെക്നോളജിയുടെ ഹബ്ബാണ്. സെൻറ്റർ ഫോർ സെല്ലുലാർ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ലാബ്. ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ വരുന്ന ലാബാണ്, ഹൈദരാബാദാണ്. അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പേപ്പറിൽ വാക്കിയതില്ലേ, CCMB ലാബിൽ അയച്ചു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, പോലീസർ പറയത്തില്ലേ, ഫോറൻസിക് പറയത്തില്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സാമ്പിൾ മുഴുക്കെ CCMB ലാബിൽ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് ദം കൺഫേം. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് അവർ പറഞ്ഞാൽ അത് 100% ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. ഓക്കെ, CCMB ലാബ് അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ കുട്ടിയുടെ ചലഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ആപ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ്. വേറൊരു പേരുണ്ട് DNA പ്രൊഫൈലിംഗ് എന്ന് പറയാം. ശരിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുക. കണ്ടന്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പവർ പോയിന്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കണമെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. സോ റീഡ് ദ പവർ പോയിന്റ് ആർ ദ നോട്ട് ബുക്ക് ഗിവൺ ബൈ ദ കൺസേൺ ഫാക്കൽറ്റി. ദെൻ ഗോ ത്രൂ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇവിടെ ഒന്നും പഠിക്കാൻ പോകരുത്, എല്ലാം റീഡിങ് മാത്രം മതി. കാരണം പഠിക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ല. കാരണം വെരി ഷോർട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകാരായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് എല്ലാം ഈസി ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ വായിക്കുക, 2-3 തവണ വായിക്കുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എഗൈൻ നോക്കുക, ദാറ്റ്സ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, in the context of development in bioinformatics, the term transcriptome sometimes the news refers to. Transcriptome എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ന്യൂസ് വാല്യൂയിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് the full range of mRNA molecule expressed by an organism. കാരണം ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിനകത്ത് 2 വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം the DNA in the nucleus gives a message to the ribosome in the cytoplasm for making a particular protein through a molecule called mRNA or messenger RNA. അപ്പോൾ DNA-യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മോളിക്യൂളാണ് mRNA. It pass through the nuclear membrane into the cytoplasm. ആ പ്രോഗ്രാമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇനി mRNA സെല്ലിനകത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസമിനകത്ത് വന്നാൽ tRNA അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആ മെസ്സേജിന് എന്ത് ചെയ്യും? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡിനെ പിക്ക് ചെയ്ത് RNAക്ക് കൊടുക്കും, റൈബോസോമൽ RNA. റൈബോസോമൽ RNA എപ്പോഴും കാണുന്നത് റൈബോസോമിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സിന്തസൈസ് ദ പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്, ജനറ്റിക് കോഡ്, ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോം എന്ന് പറയാം. ഇത് ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ആയി, മറ്റേത് ബയോകെമിസ്ട്രി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓർഗനിസിൽ വരുന്ന mRNA-യുടെ മുഴുക്ക സീക്വൻസ് ആണ്, ഡേറ്റാ ബാങ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റാ ബാങ്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അറിയാൻ പറ്റും. സോ വി കൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ആർ ദ പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഓർഗനിസം. കാരണം mRNA പ്രൊഫൈൽ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്കകത്ത് ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇൻഡയറക്ട്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോം എന്ന് പറയാം. ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്. അടുത്ത് നോക്കുക, ദ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സോൾവിങ് പ്രോബ്ലം ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്രമല്ല ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സിനകത്തും അലോഗരിതമാണ്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. അപ്പം അലോഗരിതമാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ദ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് മെത്തേഡ് ഫോർ സോൾവിങ് പ്രോബ്ലം ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ അലോഗരിതമാണ്. സോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ബയോളജി. സോ അലോഗരിതം ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വേർഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സിനകത്ത്, സാമ്പിളാണ്, എല്ലാം എടുത്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് റാൻഡമായിട്ട് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആ സിലബസിനകത്ത് പറയുന്ന എല്ലാ വേർഡ് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവുക, ആ ഡെപ്തിലോട്ട് പോകരുത്. കാരണം യു കനോട്ട് കം ഫിനിഷ് ദ ഹോൾ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക, എന്താണ് ആ വേർഡ് സിലബസിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കുക. ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം ചോദിക്കാം, മാക്സിമം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരത്തുള്ളൂ, കാരണം ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ്, ചെറിയ മോഡ്യൂളാണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വേ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Again, the term bioinformatics was coined by Pauline Hochweg എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഡേറ്റാബേസ് ഡേഹോഫ് ആണ്. സോ ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് വാക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോളിൻ ഹോച്ച്വാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഡേറ്റാബേസ് ആണെങ്കിൽ ഡേഹോഫ് ആണ്. കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഹോച്ച്വാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇത് വേർഡ് ആദ്യമായിട്ട് സയൻസിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആള്. The laboratory work using computer and associated web-based analysis, generally online, is referred as in silico എന്ന് പറയാം. ഇൻ സിലിക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെബ് ബേസ്ഡ് അനാലിസിസ് ആണ്. ഓക്കെ, വെബ് ബേസ്ഡ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇൻ സിലിക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം. Which of the following is the first completed gene sequence? ആദ്യമായിട്ട് ജീൻ സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ആൻസർ ഈസ് X174 എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനിസമാണ്. ഇവനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫുൾ സീക്വൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ ജീനോം പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ റൈസ് ജീനോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, അതൊക്കെ പിന്നെയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് X174 എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽറ്റ X174 എന്ന് പറയാം, തെറ്റൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഗനിസം, ഫസ്റ്റ് gene was completed by the bioinformatics applications. അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. The laboratory work use computers and computer generated models generally offline. മറ്റേത് ഓൺലൈൻ ആണ് ചോദിച്ചത്, ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ ലാബ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇൻ സിലിക്കോ, ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ ലാബ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇൻ സിലിക്കോയും ഡ്രൈ ലാബുമാണ് ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഐദർ ദേ വിൽ ഡു ഇൻ സിലിക്കോ ആർ ദേ വിൽ ഡു ഡ്രൈ ലാബ് മെത്തഡോളജീസ്. ഓക്കെ, നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ്. അഗെയിൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻ സിലിക്കോ, ഓൺലൈൻ. ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പം ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആയി. അഗെയിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് അല്ല, അത്രയും ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് റാൻഡം ആണ്, റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി വേറെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഒന്ന്, ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ടേംസ് പൈറോലിസിസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ മെൻഷൻഡ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ്സാണ്. ഞാൻ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു, പൈറോലിസിസ് പറഞ്ഞു, പ്ലാസ്മ ടെക്നോളജിയും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം വരുന്നത് വേസ്റ്റ് ടു വെൽത്ത് എന്നുള്ള പോളിസിയാണ്. വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫ്യൂവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ബയോ ഫ്യൂവൽ. ഓക്കെ, അതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ വേസ്റ്റ് ടു എനർജി ടെക്നോളജീസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ, പൈറോലിസിസ്, പ്ലാസ്മ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ, ഇതെല്ലാം അതാ. ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബയോ ഫ്യൂവലാണ്. ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയാം, ബയോ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയാം, എനർജി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം പ്ലാസ്മ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പം
സദേൺ റെയിൽവേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി. എനി വേസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി റീസൈക്കിൾഡ് ഇൻ ടു ഫ്യൂവൽ. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ റിലവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ വേർഡ് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ സിക്ക വൈറസ്, നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ബോത്ത് 1 and 2 ആർ കറക്റ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സിക്ക വൈറസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ മസ്കിറ്റോ, സെയിം വെക്ടർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ ഡെങ്കുവും സിക്ക വൈറസും മസ്കിറ്റോ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സെക്ഷുവൽ കോൺടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും സിക്ക വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, റെപ്പിറ്റേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും. ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വരുന്ന കുറേ മോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, സ്റ്റീറിയോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാം, കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാം, പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, അതിന് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, ഫ്ലൂറസൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറേ പോസിബിൾ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, മോഡലാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യന് റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ. നല്ല ചോദ്യമാണ്. കാരണം മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കാലിബർ എപ്പോഴും റിസോൾവിംഗ് പവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഏത് ഫീച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ആൻസർ ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇലുമിനേറ്റിംഗ് ദ ഓബ്ജക്റ്റ്. വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇലുമിനേറ്റിംഗ് ദ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇൻഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റിംഗ് വിത്ത് റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലൈറ്റ് സോഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ അതാണ്. അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, സിമ്പിളാണിത്. The magnification power of a compound microscope does not depend on. നല്ലൊരു കണ്ണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ദ ഐ ലെൻസ്, അത് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോട് ചേരത്തില്ല. ബിക്കോസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് ദ അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ദ ഐ ലെൻസ്. അപ്പോൾ അതിവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. 2 ദ അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ്, കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. 3 ദ ട്യൂബ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ഇങ്ങനൊരു എംറ്റി ട്യൂബ് വരും, അതും ഇല്ല. നൺ ഓഫ് ദ എബോ, അതും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ വരേണ്ടത് ബി ആണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ. സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഒന്ന് മാറ്റി ചോദിച്ചു ഞാൻ. The magnification power of a compound microscope depends upon. അപ്പോൾ അവരുടെ ആൻസർ 1 ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് അപ്പർച്ചർ ദ ഐ ലെൻസ്, കറക്റ്റ് ആണ്. 2 ദ ട്യൂബ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, അതും കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യനെ 2 ആംഗിളിൽ 2 രീതിയിലും ചോദിക്കാം. ദെൻ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് ഹൈ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ്. ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പോ സ്റ്റീരിയോ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ റിസോൾവിംഗ് പവർ എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? 0.2 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, 0.2 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ റിസോൾവിംഗ് പവർ, ഒപ്റ്റിമൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.2 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്, ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്. വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആർ കോൾഡ് പ്രോബ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. പ്രോബ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദാറ്റ് യൂസസ് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോബ്സ് to maximally magnify the object. പ്രോബ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഏതാണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാക്സിമം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നല്ല വിഷ്വൽസ് നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് കോൺഫാക്കൽ ആൻഡ് ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിയാണ്. നമ്മൾ ഫ്ലൂറസൻ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമെട്രി പഠിച്ചിരുന്നു. അത് ഇതുവരെ ചേർത്തത് അത് വേറൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺഫാക്കൽ ആൻഡ് ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പി ആർ യൂസ്ഡ്. എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോബ് ഫോർ മാക്സിമം വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ്. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. Again, which of the following is true regarding electron microscope? ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ
കറക്റ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് SEM ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെൽ ഓർഗനൽ. 2 ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ആസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ. TEM produce 2-dimensional image of ultrastructure of cell. Some images appear as 3-dimensional images. ഇങ്ങനെ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് SEM സ്റ്റഡി ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെൽ ഓർഗനൽ. അപ്പോൾ അതും വേറൊരു മോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. If you want to assess mass of the cell wall of bacteria, which microscope best suited for this? നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വാളിൻ്റെ മാസ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഏത് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക? ഡെൻസിറ്റോമീറ്റർ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം, അത് വേറൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് സെൽ വാളിൻ്റെ മാസ് എങ്ങനെ അറിയാം? ഏത് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻ്റർഫറൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. അപ്പം സ്റ്റീരിയോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലെ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാം. എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് സെൽ വാൾ മാസ് ഓഫ് എനി ബാക്ടീരിയ. കണ്ടോ, ബാക്കിയൊന്നും വരത്തില്ല. വിച്ച് among the following uses light as a source of energy? ലൈറ്റ് എനർജി സോഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഏതാ? ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സ്റ്റീരിയോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാം, കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാം. അതും ശരിയാണ്. സ്റ്റീരിയോ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതെല്ലാം ഒരേ ഒരേ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. ലൈറ്റ് ഈസ് ദ സോഴ്സ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഒബ്സർവിങ് ലൈഫ് സ്പെസിമെൻ? ജീവനോട് ഒരു സെല്ലിനെയോ ഒരു മൈക്രോബിനെയോ നന്നായിട്ട് അബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഏതാണ്? ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനകത്തും ഫിക്സ് ചെയ്തേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാത്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാണാനായിട്ട്. ജീവനോട് ഒരു സെല്ലിനെ കാണാൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്ലൈഡ് ഈസ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ആൻസർ ഇതാണ്, ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ആ സ്റ്റെയിനിങ് ഒന്നും വേണ്ട. വിത്തൗട്ട് എനി സ്റ്റെയിനിങ് യു ക്യാൻ അബ്സർവ് എ സെൽ വിച്ച് ആർ ലൈവ് ബൈ യൂസിങ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ബാക്കി നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം, സാഫ്രനോ ഏതെങ്കിലും കളർ കൊണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇവിടെ സ്റ്റെയിനിങ് ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. All the following statements regarding compound microscope is true except. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഓടുമാനാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പോട്ട് ചേരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദ്യം നോക്കാം, മെനി ലെൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. 2 ലൈറ്റ് ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ. 3 an oil immersion lens increase the magnification but decrease resolution. 4 magnification is the product of magnification of objective and ocular lens. ഇതിൽ ഓടുമാൻ അതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓടുമാൻ ആണ്. ബാക്കി 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും സാലിൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആർ സ്റ്റീരിയോ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ പിന്നെയും മാറ്റാം. വിച്ച് among them are true connecting with stereo microscope? ആദ്യത്തെ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും. മറ്റേത് ഓടുമാൻ ഔട്ടാണ്. നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് one is specifically useful for identifying pathogens using fluorescent labeled antibody. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്ലൂറസൻ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി ഫ്ലൂറസൻ ലേബിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ വാക്കിനെ പറയുന്നത് ഫ്ലൂറസൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. കുറച്ച് മുമ്പ് കോൺഫോക്കൽ ആൻഡ് ഫ്ലൂറസൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പറഞ്ഞതും ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം അവിടെ ഈ വാക്ക് വരുന്ന ഫ്ലൂറസൻ ലേബിൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഫ്ലൂറസൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ സ്റ്റഡിങ് അൾട്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെൽസ്? സെല്ലിൻ്റെ അൾട്രാസ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാനുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഏതാണ്? ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, TEM എന്ന് പറയും. ഇനി ഇതിനെപ്പോലെ തന്നെ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പും അപ്ലൈ ചെയ്യാം.
സർഫസ് സ്റ്റഡി മാത്രമേ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് സർഫസ് സ്കാനിങ് മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതാണ് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, സ്കാനിങ് ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിംഗ് ആണെങ്കിലും എനർജിയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ആണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. മറ്റേത് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആകുമ്പോൾ എനർജിയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആണ്. വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി വിച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ സ്റ്റഡിങ് സർഫസ് ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വൈറസ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. അപ്പോൾ ഏത് സെല്ലിൻ്റെയും സർഫസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കാനിങ്, ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ അനാട്ടമി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷനും സർഫസ് അനാട്ടമി പഠിക്കണമെങ്കിൽ സ്കാനിങ്ങും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. രണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, സർഫസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എനി ടിഷ്യൂ ഓർ എനി ഓർഗൻ ഓർ എനി പാത്തോജൻ ഓർ എനി ഓർഗാനിസം. ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി, ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, മൈറ്റോകോൺട്രിയ, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, റൈബോസോം, ലൈസോസോം, ഇതെല്ലാം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ്, ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ബാക്ടീരിയ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മൈക്രോബയോളജിനകത്തെങ്കിലും ഫണ്ടമെന്റൽ പഠിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ബാക്ടീരിയ. The synthesis of new membrane material during reproduction in gram positive is performed by which of the following organelles? Okay, in the synthesis of new membrane material during reproduction in gram positive bacteria is performed by which of the following? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ ഈസ് മീസോസോം ആണ്. കാരണം ഈ പറയുന്ന എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം പ്രോകാരിയോട്സിനകത്ത് ഇല്ല. ആകെ അവനുള്ളത് ഒരു മീസോസോം കാണും, പിന്നെ റൈബോസോമും കാണും, ഒരു ഇൻസിപി ന്യൂക്ലിയസും കാണും. ന്യൂക്ലിയസും ഇല്ല. അവൻ്റെ കണ്ണ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്ന പറയുന്ന പേര് ഇൻസിപി ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോമസോം വിത്തൗട്ട് എനി ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ. ക്രോമസോം വിത്തൗട്ട് എനി ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ ആകുമ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് ഇൻസിപി ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും, പ്രിമിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല, മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇല്ല, എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഇല്ല, ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ഇല്ല, സെൽ ഓർഗനൽസ് ഇല്ല, എക്സെപ്റ്റ് റൈബോസോം ആൻഡ് എ സോ കോൾഡ് മെംബ്രെയിൻ ഫോൾഡ് ബോഡി കോൾഡ് മീസോസോം. സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് മീസോസോം ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ മെംബ്രെയിൻ ഡ്യൂറിങ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോകാരിയോട്സ് ആർ ബാക്ടീരിയ. അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. Which of the following does not occur during binary fission in bacteria? കാരണം ബാക്ടീരിയയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ കോമൺ നടക്കുന്നത് ബൈനറി ഫിഷനാണ്. ട്രൂ മൈറ്റോസിസ് അല്ല. ഒരു സെല്ല് 2 ആയിട്ട് മാറും, 2 4 ആയിട്ട് മാറും, 4 8 ആയിട്ട് മാറും, 8 16 ആയിട്ട് മാറും. സോ റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ബൈ എ ഫിനോമിന കോൾഡ് ഫിഷൻ. 2 ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, മൈറ്റോസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഏത് ഇല്ലെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സെല്ല് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രോമോസോം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് DNA ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇനി സെല്ല് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെല്ല് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ അതും നടക്കും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? സെല്ല് 2 ആയിട്ട് മാറണ്ടേ, അപ്പം സൈറ്റോപ്ലാസം 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, സൈറ്റോകൈനസിസ്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം. 3 വേണം. എന്താ ഇല്ലാത്തത്? പ്രോകാരിയോട്സിനകത്ത് സ്പിൻഡിൽ ഫോർമേഷൻ നടക്കത്തില്ല. അത് ഹയർ യൂകാരിയോട്ടിൽ മാത്രം കാണുന്ന ക്വാളിറ്റിയാണ്. അനിമൽസിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്ലാന്റിനകത്തും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്തോളണം. പ്ലാന്റ് സെല്ലിനകത്ത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇല്ല, പ്രോകാരിയോട്സിനകത്ത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇല്ല, ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇല്ല. ആകെ ഉള്ളത് യൂകാരിയോട്ടിക് ആനിമൽസ് ഓൺലി. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആൻസർ ഓടുമ്പോൾ എന്താണ്?
സ്പിൻഡിൽ ഫോർമേഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്. അടുത്തത്, ദിസ് എബൌട്ട് സെൽ വാൾ ഓഫ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഇസ് ട്രൂ. തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് രണ്ട് തരത്തിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. സ്റ്റെയിനിങ് ബേസ്ഡ് ആണ്, ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ബേസ്ഡ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്, ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. സ്റ്റെയിൻ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയും, സ്റ്റെയിൻ പിടിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയും. വയലറ്റ് കളർ കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, സെൽ വാൾ കംപ്രൈസസ് മെനി ലെയർ. ശരിയാണ്. സെൽ വാൾ ഇസ് തിക്കർ ദാൻ അസോസിയേറ്റഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ. ശരിയാണ്. സെൽ വാൾ കംപ്രൈസസ് ടെക്കോയിക് ആസിഡ്. അതും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിൽ ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ദി അബോവ്. ഈ വാക്ക് ഓർത്തോളും. ടെക്കോയിക് ആസിഡ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിൽ കാണുന്ന സെൽ വാളിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്, കമ്പോണൻ്റ് ആണ്, മെറ്റീരിയലാണ്, കെമിക്കലാണ്. Okay, but that's another way of questions. Which of the bacteria is resistant to penicillin? അപ്പോൾ ഡിസീസിനകത്ത് വരാം, ഇവിടെയും വരാം. ആസിഡ് ലാക്ക് എ സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുമ്പം an organism without any cell wall. സെൽ വാൾ ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ. മൈക്രോപ്ലാസ്മയിൽ സെൽ വാൾ ഇല്ല, അപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഇല്ല. അതൊക്കെ ഓർത്തോളണം. ഷേപ്പ്ലെസ് ആണ്. നോ ഷേപ്പ് ഇറ്റ് ഹാസ്. സെൽ വാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷേപ്പ് വരത്തുള്ളൂ. സെൽ വാൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു പാത്തോജനാണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ മൈക്കോപ്ലാസ്മയാണ്. സ്പൈറോകേറ്റ്സിന് സെൽ വാളുണ്ട്. സൈനോബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗിയാണ്, സെൽ വാളുണ്ട്. ബിഡ്ലോ വൈബ്രിയോസ് അതിനും സെൽ വാളുണ്ട്. ഇല്ലാത്തത് മൈക്കോപ്ലാസ്മ. സെൽ വാൾ ലാക്കിംഗ് പാത്തോജൻ ആണ്, മൈക്രോപ്ലാസ്മയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്. വാട്ട് ഈസ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് പോളർ ഫ്ലാജെല്ല കോൾഡ്? കാരണം ബാക്ടീരിയയിൽ ലോക്കോമോട്ടർ ഓർഗനാണ് ഫ്ലാജെല്ല. ഒരു ഫ്ലാജെല്ലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്, മോണോട്രിക്കസ് എന്ന് പറയാം. ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിട്രിക്കസ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഫ്ലാജലയുടെ പൊസിഷൻ വെച്ച് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ പെരിട്രിക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രൂഔട്ട് ദ സെൽ ഫ്ലാജല ഇസ് ഓക്കറിങ്, പെരിട്രിക്കസ്. മോണോട്രിക്കസ് ഒരു ഫ്ലാജല്ല ഒരു സൈഡ് മാത്രം കാണും. ആംഫിട്രിക്കസ് രണ്ട് പോളിലും ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഫ്ലാജല കാണും. പിന്നെന്താണ് ലോപ്പോട്രിക്കസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ പോളർ ഫ്ലാജല്ല ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്, ലോപ്പോട്രിക്കസ് എന്ന് പറയാം. ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഫ്ലാജല കാണും, ലോപ്പോട്രിക്കസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പെരിട്രിക്കസ് സെൽ വാൾ ചുറ്റിലും ഫ്ലാജല കാണും. മോണോട്രിക്കസ് ഒരു ഫ്ലാജല്ല ഒരു പോളിലും മാത്രം. ആംഫിട്രിക്കസ് രണ്ട് പോളിലും ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഫ്ലാജല കാണും. ലോപ്പോട്രിക്കസ് ഒരു പോളിലും മാത്രം ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഫ്ലാജല. അപ്പോൾ മോണോട്രിക്കസും ലോപ്പോട്രിക്കസും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. മോണോട്രിക്കസിനകത്ത് ഒരു പോളിൽ ഒരു ഫ്ലാജല്ല, ലോപ്പോട്രിക്കസിനകത്ത് ഒരു പോളിനകത്ത് മെനി ഫ്ലാജല്ല. അപ്പം 4 ക്വസ്റ്റ്യനായി. Okay, then which of these is a cocci occurring in single or in pairs? കാരണം ബാക്ടീരിയയുടെ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. പഠിച്ചു കാണും നിങ്ങൾ. സ്പെറിക്കൽ ആണെങ്കിൽ കോക്കസ്, റോഡ്ലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ബേസ്ലെസ്, സ്പൈറൽ ആണെങ്കിൽ സ്പൈറൽ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയും ഇല്ലേ. വിബ്രിയോ ഒക്കെ അതൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിളായിട്ടോ പെയറായിട്ടോ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിപ്ലോകോക്കി എന്ന് പറയും. ആ ഒറ്റയ്ക്കും കാണും, രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ചും കാണും. കോക്കസ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കും കാണും, രണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഒരുമിച്ചും കാണും. സോ ഡിപ്ലോകോക്കസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതോടെ ആൻസർ ഇതാണ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൈക്രോബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾ ആ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് പോവാം. Again, another question ആണ്. Which of these is exposed to be outer surface of a gram negative bacteria? Which of these is exposed on the outer surface of a gram negative bacteria? Answer is O antigen of lipopolysaccharide. ഇവനാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഔട്ടർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് O ആൻറ്റിജൻ ഓഫ് ലിപ്പോപോളിസാക്കറൈഡ് ആണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ.
കണ്ടോ? ദാറ്റ്സ് അനദർ വേ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക. നമ്മൾ കണ്ടന്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. Again, cell wall connect ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The covalent bond which links cell wall of gram-positive bacteria containing two modified sugars N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാളിൽ കാണുന്ന രണ്ട് കെമിക്കൽ മോളിക്യൂളാണ്. ഹെട്രോപോളിസാക്കറൈഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാ. ഓക്കെ, ഒന്ന് അസറ്റിൽ മ്യൂറാമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ, രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ്മൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ. ഇത് രണ്ടുമാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാളിൽ കാണുന്ന രണ്ട് കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾ. ഓക്കെ, ഇതല്ലാതെ ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞു, ടെക്കോയിക് ആസിഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ബോണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് 1,4. ഒന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലും നാലാമത്തെ കാർബണിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടിങ് ആർ ഗ്ലൂക്കോസിഡിക് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബണും അടുത്ത മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫോർത്ത് കാർബണും തമ്മിലാണ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ വാട്ട് ദ ബോണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ 1,4 ആണ്, 1,6 അല്ല. 1ഉം 6ഉം തമ്മിലും അല്ല, ഒന്നാമത്തെ കാർബണും നാലാമത്തെ കാർബണും തമ്മിൽ വരുന്ന ബോണ്ടിങ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടിങ്, ഗ്ലൂക്കോസിഡിക് ബോണ്ടിങ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഓ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓ ബോണ്ട്, ഓ ബ്രിഡ്ജ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ദിസ് ഇസ് ആനലോഗ്സ് ടു മീസോസോംസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. യൂക്കാരിയോട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വലൻ ഓർഗനിൽ കാണാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് സെൽ ഓർഗനൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. സെൽ ഓർഗനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ്, മൈറ്റോകോൺട്രിയ, പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ്, എന്താണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ്, ലൈസോസോം, ഇതാണ് സെൽ ഓർഗനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പ്രോകാരിയോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതാ. പക്ഷേ പ്രോകാരിയോട്ടിൽ കാണുന്ന മീസോസോം പോലെ യൂകാരിയോട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓർഗനൽ ഉണ്ട്. ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്? ലൈസോസോമാണ്. രണ്ടും കാണാൻ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. സിംഗിൾ മെംബ്രെയിൻ ബോണ്ടഡ് ബോഡീസ് ആണ്. സിംഗിൾ മെംബ്രെയിൻ ബോണ്ടഡ് ബോഡീസ് ആണ്. നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഇത് യൂക്കാരിയോട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രോകാരിയോട്ടിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. മീസോസോം ഈക്വലൻ ടു ലൈസോസോം ഓഫ് ഓൾ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അപ്പോട്ടോസിസിന് കാരണം ഈ ലൈസോസോം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം സെൽ ഡെത്ത് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഇവനാ. ഏജിങ് വരുമ്പോൾ ഇവൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് മാറും, ബേസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് അസിഡിഫൈഡ് എൻസൈംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സെല്ലിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും. ഓട്ടോഫാഗി, പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ലൈസോസോം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത്, ഏജിങ്, അപ്പോട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലൈസോസോം ഓഫ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ. ഒരു പാത്തോജൻ ബോഡിക്കകത്ത് കയറിയാൽ സെല്ല് ലൈസോം ആക്റ്റീവ് ആവും, ബേസ്റ്റ് ചെയ്യും, സെല്ലിനെ മുഴുക്കെ കൊല്ലും, എല്ലാം വിത്ത് ദ ബാക്ടീരിയ. ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. The protein which hooks, protein from which hook and filament of flagella are composed of. കാരണം ഫ്ലാജല്ലയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഹുക്കും ഫിലമെൻറ്റും. അപ്പോൾ ഏത് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം. ഫ്ലജല്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫ്ലാജല്ല ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന മുടിയിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനാണ്, നമ്മളെ മുടിയിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് കെരാറ്റിൻ. അതല്ല, ജലാറ്റിൻ, സീ വീഡ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ജലാറ്റിൻ. കേസിൻ, മിൽക്കിനകത്ത് കാണുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് കേസിൻ. 4 ക്വസ്റ്റ്യനായി. കെരാറ്റിൻ ഹെയറിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനാണ്. ബീറ്റ ഷീറ്റ് മോഡൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബീറ്റ ഷീറ്റ് മോഡലിനകത്ത് കെരാറ്റിൻ. ഇനി ഫൈബ്രോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽക്ക് പ്രോട്ടീനാണ്, ആൽഫ ഷീറ്റ് മോഡലാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യനാക്കുക? ഫൈബ്രോയിൻ, സിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ, ആൽഫ ഷീറ്റ് മോഡലാണ്. സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടീൻ മോഡലിംഗ് ആണ് ആൽഫ ഷീറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയാം. കെരാറ്റിൻ ബീറ്റ ഷീറ്റ് മോഡലാണ്, സ്പൈറൽ മോഡൽ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, കെരാറ്റിൻ ഹെയർ പ്രോട്ടീനാണ്. ഇനി ഫ്ലാജലിൻ, ഫ്ലാജലിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനാണ്.
ജെലാറ്റിൻ സീവീഡ്സിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്. കേസിൻ മിൽക്കിനകത്ത് കാണുന്ന പ്രോട്ടീനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ്. വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ബാക്ടീരിയ ലാക്ക് എ സെൽ വാൾ ആൻഡ് ആർ ദെയർഫോർ റെസിസ്റ്റന്റ് ടു പെൻസിലിൻ. കുറച്ച് മുമ്പ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മൈക്കോപ്ലാസ്മയാണ് വിത്തൗട്ട് എനി സെൽ വാൾ ആണ്. സോ റെസിസ്റ്റന്റ് ടു പെൻസിലിൻ. ആ പെൻസിലിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെൽ വാൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ്. പെൻസിലിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ടാർഗറ്റിംഗ് ഓൺ സെൽ വാൾ ഓഫ് ദ പാത്തോജൻ. അപ്പം മൈക്രോപ്ലാസ്മയിൽ സെൽ വാൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇൻഎഫക്റ്റീവാണ്. കണ്ടോ? ആർ പ്ലാസ്മിഡ്സ് there are plasmids that have the effect on resistance to antibiotic. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് പറയുന്ന പേരാണ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയും. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് പറയുന്ന പേരാണ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയാം. അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ്. കേട്ടോ? അപ്പം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്റ്റൈൽ നോക്കുക. കണ്ടന്റ് ഒന്ന് ബേസ്മെൻ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി, ആൻസർ ചെയ്ത് പോവാം. The bacteria consists of circular DNA molecule that are present in the cytoplasm of the bacteria. What is the term given to the genetical material? Normally ബാക്ടീരിയയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അവന് രണ്ട് ഇടത്ത് DNA കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇൻസിപി ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണുന്ന കമ്പോണൻറ്റ്. ഇൻസിപി ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണുന്നത് DNA ആണ്, ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോം എന്ന് വിളിക്കാം. അതല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ DNA ഉണ്ട്. ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലാത്ത സൈറ്റോപ്ലാസിൽ കാണുന്ന ഒരു DNA ഉണ്ട്. സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ്. അവനാണ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ആണ്. സ്വന്തമായിട്ട് അവന് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. DNA ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് അർത്ഥം? സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ആണ്. വേറെ ഒരു ബയോമോളിക്യൂളിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ പ്ലാസ്മിഡ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ബാക്ടീരിയയിൽ മാത്രം കാണുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സൈറ്റോപ്ലാസിലാണ് അവൻ കാണുന്നത്. സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, ഇങ്ങനെ വട്ടമായിട്ട് കാണും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വി കോമൺലി കോൾഡ് എക്സ്ട്രാ ക്രോമോസോമൽ DNA എന്ന് പറയും. മറ്റത് ക്രോമോസോമൽ DNA ആണ്, ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ വേർഡ് ഇൻസിപിയൻ ന്യൂക്ലിയസ്. അവിടെ തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. ഓക്കെ, change in the nucleotide sequence of DNA can lead to mutation which may result in hereditary variation. Delta variant is the mutant of which of the following pathogen? നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക. Changes in the nucleotide sequence of a DNA can lead to mutation which may result to hereditary variations. Okay, delta variant is a mutant of which of the following pathogen? Answer is coronavirus. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച ഒരു വൈറസാണ് കൊറോണ വൈറസ്. അവനാണ് ഇവിടെ കാരണം. ഡെൽറ്റ വേരിയൻ്റ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ കൊറോണ വേരിയൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതും അവിടെയായിരുന്നു. ഡെൽറ്റ വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ഗിവൺ ഫോർ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ ബാക്ടീരിയ? വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ഗിവൺ ടു ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ ബാക്ടീരിയ? ഇതെല്ലാം ബാക്ടീരിയയിൽ നടക്കുന്ന ഈവൻ്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ജനറ്റിക്കൽ വേരിയേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോർമലി ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ഉണ്ട്, പിന്നെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ട്. 4 നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ജനറ്റിക്കൽ വേരിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ബൈ ദ ഫിനോമിന കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഫോറിൻ DNA അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മീഡിയം or incorporating a foreign DNA into the bacterial DNA. ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക, മാറുകയാണ്. ഓക്കെ, ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫിക്കേഷൻ വരികയാണ്.
So what we commonly call transformation. കാരണം 3 ഇവൻ്റ് ഉണ്ട്. കോൺജുഗേഷൻ, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ 2 തരത്തിലുണ്ട്, ജനറലൈസ്ഡും ഉണ്ട്, സ്പെസിഫൈഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷനും ഉണ്ട്. ഇതല്ലാതെ ഒരെണ്ണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇൻടേക്ക് ഓഫ് or inserting of DNA occurring in the cytoplasm or in the medium. മീഡിയത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു DNA അകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, എൻഗൾഫ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഈ എൻഗൾഫ് ചെയ്യുന്ന DNA എന്ത് ചെയ്യും? ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് or get modified, what we commonly call ബാക്ടീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പം നല്ല ചോദ്യമാണിത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ബാക്ടീരിയ നടക്കുന്ന ഈവൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചിലോട്ട് വരുന്നത്. കണ്ടോ? ദാറ്റ്സ് അനദർ മോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Again, the gene transfer in microorganism occur via transposons and വേറൊരു പേരാണ് ജമ്പിങ് ജീൻസ് എന്ന് പറയാം. These are also ഈ ജമ്പിങ് ജീൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് മെക്ലിൻടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. മെയ്സിനകത്താണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളണം. മെക്ലിൻടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചോളം മെയ്സിനകത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, അവർ കൊടുത്ത പേരാണ് ജമ്പിങ് ജീൻസ് എന്ന് കൊടുത്തത്, വാക്കിംഗ് ജീൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? ജീൻസും പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? DNA ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? DNA മോളിക്യൂളാണ്. അപ്പോൾ വാക്ക് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ എളുപ്പമാണ്. DNA മോളിക്യൂളാണ്. ജീൻ വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം, ജമ്പിങ് ജീൻസും പറയാം, ട്രാൻസ്പോസൻ എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് അഫീഷ്യൽ ടേം, ട്രാൻസ്പോസൻസ്. ബാക്കിയെല്ലാം കൊളോക്കിയലായിട്ട് പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെയ്സിനകത്താണ് മെക്ലിൻടോക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ പ്രോസസ്? ഞാൻ കുറച്ചും പറഞ്ഞില്ലേ, കോൺജുഗേഷൻ, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? The part of a DNA transferred by viral അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഫേജ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയും. ഫ്രം വൺ ബാക്ടീരിയം ടു അനദർ ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഫേജ് പാർട്ടിക്കിൾ വഴി DNA ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ യു കോൾ ദ ഈവൻ ബൈ ദ വേർഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. നല്ല ചോദ്യമാണിത്. The antibiotic resistivity of bacteria occur mainly by mutation or genetic transfer. Which of the following is the mechanism of action through which bacteria acquires resistance to the penicillin? എങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയ പെൻസിലിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നത്? എന്ത് മെക്കാനിസമാണെന്ന ചോദ്യം. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് സെൽ വാൾ സിന്തസിസ്. കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്രോപ്ലാസ്മയ്ക്കകത്ത് പെൻസിലിൻ ആക്ട് ചെയ്യാത്ത കാരണം എന്താണ്? മൈക്രോപ്ലാസ്മയ്ക്കകത്ത് സെൽ വാൾ ഇല്ല. കാരണം സെൽ വാളാണ് അവൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ടാർഗറ്റ് ഓൺ സെൽ വാൾ. സെൽ വാളിന് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ദ ബാക്ടീരിയ നാച്ചുറലി ബിക്കെയിം റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, നെയിംലി പെൻസിലിൻ. ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതാണ് മൈക്രോപ്ലാസ്മയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. ഇതാണ് കാരണം മൈക്രോപ്ലാസ്മ പുറത്ത് പെൻസിലിൻ ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? മൈക്രോപ്ലാസ്മ സെൽ വാൾ ലെസ് ഓർഗാനിസം ആണ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ചോദിക്കാം. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുറേ ബാക്ടീരിയയൊക്കെ ഡോക്ടർ സുഗുണൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കാണും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോസിബിലിറ്റി വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ 4 ഓർഗാനിസം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആസ്പെർജില്ലസ് നൈഗർ, അസറ്റോബാക്ടർ അസറ്റി, ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബ്യൂട്ലിക്കം, 4 ലാക്ടോബേസിലസ്. ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, 2 ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ്, 3 അസറ്റിക് ആസിഡ്, 4 സിട്രിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് അസറ്റോബാക്ടർ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ലാക്ടോബേസിലസും ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഇപ്പം തന്നെ മാച്ച് ചെയ്യാം ഇല്ലേ? ആൻസർ അസ്പെർജില്ലസ് നൈഗർ ആകുമ്പം കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് സിട്രിക് ആസിഡാണ്.
കമേഴ്ഷ്യലി സിട്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ആസ്പെർജില്ലസ് നൈഗർ ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അസറ്റോബാക്ടർ അസറ്റി വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസിങ് അസറ്റിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ. ഇനി മൂന്നാമത്തത് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബ്യൂട്ടിലിക്കം വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ്. ബ്യൂട്ടിലിക്കം ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ്. 4 ലാക്ടോബൈസിലസ് മിൽക്കിനകത്ത് കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റും അതുണ്ടാക്കുന്ന മൈക്രോബുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. ഒരുപാട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇതിനകത്ത് വരാം. മെനി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മെനി ഫംഗൽ മെമ്പേഴ്സ്, ഫംഗൽ സ്പീഷീസ്. അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടർ സൂണൻ്റെ നോട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിരിക്കണം. Which of this bacterial component is least likely to contain useful antigens? ആൻറ്റിജൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഏതാണെന്ന്, ഒരു ഓർഗൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കും. ഓർഗനൽ റൈബോസോമാണ്. റൈബോസോമിനകത്ത് എന്ത് വരുന്നില്ല? ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻസ്. ആൻറ്റിജൻ ലെസ് ഓർഗനലാണ് റൈബോസോം. നല്ല ചോദ്യമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. അടുത്ത് നോക്കുക. Which of the following contain structure composed of N-acetyl muramic acidum acetyl glucosamine? മൈക്കോപ്ലാസ്മ സെൽ വാൾ ലെസ് ആണ്. നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, വേണ്ട. അമീബ പ്രോട്ടോസോവ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്, അനിമലാണ്, ഇല്ല. ഈ കോളൈ ബാക്ടീരിയ ആണ്, എസ്ക്രീഷ്യ കോളൈ. സ്പിറോപ്ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ ഈ കോളയാണ്, എസ്ക്രീഷ്യ കോളയാണ്, വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് സെൽ വാൾ. അതിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മ്യൂറാമിക് ആസിഡും ഗ്ലൂക്കോസമൈനും. അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ്. ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എൻഡോടോക്സിൻ, ഇവ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണല്ലേ, ബേസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് എൻഡോടോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയമാണ്. ഇൻ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിപ്പോപോളിസാക്കറൈഡ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എൻഡോടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പോപോളിസാക്കറൈഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിപ്പോപോളിസാക്കറൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എൻഡോടോക്സിൻ ആണ്. നമ്മൾ ബേസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് ഓർത്താൽ മതി, BT. The prokaryotic cell membrane contain metabolic enzyme, is selectively permeable, regulate the entry and exit of material, contain protein and phospholipids. Answer is cell membrane ആണ്, cell wall അല്ല. Cell wall ആണെങ്കിൽ മ്യൂറാമിക് ആസിഡും ഗ്ലൂക്കോസമൈനും വേണം പറയാനായിട്ട്. സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും അനിമൽ ആണെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിലും കമ്പോണൻസ് എന്തായിരിക്കും? പ്രോട്ടീനും ലിപ്പിഡും. ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ആണത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനി പ്രോകാരിയോട്സ്, എനി യൂകാരിയോട്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഇൻവേരിയബിളി പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ, സെൽ മെംബ്രെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ. നല്ല ചോദ്യമാണിത്. Which of the following statements regarding gram staining is wrong? gram staining-il wrong statement ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒന്ന്, മൈക്രോബാക്ടീരിയം stain blue because of the thick lipid layer. 2, streptococcus stain blue because of thick peptidoglycan layer. E. coli stain pink because of a thin peptidoglycan layer. Mycoplasma is not visible in gram staining because it has no cell wall. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്. റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്ലോസിസ് സ്റ്റെയിൻ ബ്ലൂ ബിക്കോസ് ഓഫ് തിക്ക് ലിപ്പിഡ് ലെയർ. റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അടുത്തത്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദ കോസ് ഓഫ് ഡയറിയ? ഡയറിയ ഉണ്ടാക്കാത്ത മൈക്രോബ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വിബ്രിയോ വയറിളക്കം ഉണ്ടാക്കും. എസ്ക്രീഷ്യ കോളൈ ഡിസെൻറ്ററി വരും. ക്ലോസ്ട്രീഡിയം അക്യൂട്ട് ഡിസെൻറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയമാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്?
Enterococcus fecalis, which never leads to the diarrhea, dysentery. Okay, അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണത്. Which of the following is a gram positive eubacterium? Okay, ഒന്ന് actinomyces തന്നിട്ടുണ്ട്, Clostridium തന്നിട്ടുണ്ട്, Rhizobium തന്നിട്ടുണ്ട്. 4 Clostridium and actinomyces. അപ്പോൾ ആൻസർ ആദ്യത്തെ രണ്ടുമാണ്. Rhizobium എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല, ബാക്കി രണ്ടും ശരിയാണ്. Clostridium ശരിയാണ്, actinomyces ശരിയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഡി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That's also a good question. Which of the following microorganism is not responsible for urinary tract infection? പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡർ ആണ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, which of the following not responsible എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടിയസ് ഉണ്ടാക്കും, ഈക്കോളൈ, ഡിസെൻട്രിയും വരും, യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ക്ലബ്സില്ല ന്യൂമോണിയ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും, ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? ബാക്ടീരിയോയിഡ്സ് ഫ്രജിലിസ്. ഇറ്റ്സ് നെവർ കൺസേൺ വിത്ത് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ. ഓഡ്മാൻ ആണ്, ഔട്ടാണ്. വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ബൈ സീറോളജിക്കൽ മീൻ? സീറോളജിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസീസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 ഡിസീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഒന്ന് ആക്നോമൈക്കോസിസ്, സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ആണത്. ക്യൂ ഫീവർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്, സീറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പൾമിനറി ട്യൂബർക്ലോസിസ് അല്ല, ഗൊണറിയ അല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ ക്യൂ ഫീവർ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദിസ് അനദർ വേ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡയറിയ ഇസ് നോട്ട് കോസ്ഡ് ബൈ? തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഡയറിയ ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ്. ഷൈജില്ല ഉണ്ടാക്കും, ഫുഡ് പ്രോൺ പാത്തജൻ ആണ്. ഫുഡിനകത്ത് ഫുഡ് ചീഞ്ഞു പോയാൽ അതിനകത്ത് ഈവൻ കാണും. ഡീക്കേഡ് ഫുഡിനകത്ത് കാണുന്ന ബാക്ടീരിയം ഇതാണ്, ഷൈജില്ലയാണ്. സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഒരിക്കലും ഡയറിയ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല, നോ. ദെൻ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ആൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറിയ കോസിങ് ബാക്ടീരിയമാണ്. സാൽമോണില്ല, അതും ചീഞ്ഞ ഫുഡിനകത്ത് കാണുന്നൊരു ബാക്ടീരിയമാണ്, അവനും കാണും. സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഓഡ്മാൻ, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്, പൈറോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. വേറൊരു ചോദ്യം, ഡയറിയ ഇപ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആണ്, ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡറാണ്. കൊയാഗുലേസ് ഈസ് ഡൺ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്. ഇവിടെ എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരേപോലത്തെ 2 ബാക്ടീരിയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന 2 ബാക്ടീരിയമാണ്. കൊയാഗുലേസ് കൊണ്ട് ഏത് 2 ബാക്ടീരിയം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം? ആൻസർ സ്റ്റെഫിലോകോക്കസ് ആരിയസും സ്റ്റെഫിലോകോക്കസ് എപ്പിഡിമിക്സും. ഇവർ തമ്മിൽ കൊയാഗുലേസ് ആക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ്, ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ്. പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽ ആർ മോർ റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ഓസ്മോട്ടിക് ഷോക്ക് ദാൻ യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽ ബിക്കോസ് സെൽ വാൾ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ. കാരണം യൂകാരിയോട്ടിനകത്ത് സെല്ലിനകത്ത് വരുന്നത് സെല്ലോസാണ്. സെൽ വാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലോസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ദ സെൽ വാൾ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോൺ ടു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക് ഷോക്ക്. ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. The bacterial genus where sterols are present in the cell membrane. ഓക്കെ, സ്റ്റീറോൾ സെൽ മെംബ്രെയിനകത്ത് വരുന്ന ബാക്ടീരിയൽ ജീനസ് എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? മൈക്രോപ്ലാസ്മയാണ്. ബാക്കി ഒന്നുമില്ല. വിബ്രിക്കത്തില്ല, എസ്ക്രീഷ്യക്കത്തില്ല, ക്ലമീഡിയക്കത്തുമില്ല. അപ്പോൾ ദ ഓൺലി ഓർഗാനിസം വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് സ്റ്റീറോൾ ഓൺ ദിയർ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഈസ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ. മൈക്രോപ്ലാസ്മ പിന്നെയും പറയുന്നു സെൽ വാൾ ഇല്ല, നോ സെൽ വാൾ. സോ പ്ലൂറോമോർഫിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ്. പ്ലൂറോമോർഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം സെൽ വാൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഡെഫിനിറ്റ് സൈസും ഷേപ്പും. അതില്ലാതെ വരുമ്പം ഇറഗുലർ ഷേപ്പാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷേപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്ലിയോമോർഫിക് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈക്രോപ്ലാസ്മയ്ക്കകത്ത് സെൽ മെംബ്രെയിനിന് പുറത്ത് സ്റ്റീറോൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. അടുത്തത്, the bacterium that infects other gram negative bacteria is. നല്ല ചോദ്യമാണ്. ബാക്ടീരിയം വിച്ച് ഇൻഫെക്ട് അതർ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയം. ഇവിടെ ആൻസർ ഡെലോ വൈബ്രോ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ബി സൈലൻറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി.
ഡി സൈലന്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി, ബെല്ലോ വൈബ്രിയോ. നല്ല ക്വസ്റ്റൻ അത്. സോ ബാക്ടീരിയം ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് gram negative bacteria bello vibrio. Which phage is used for phage display technique? നമ്മൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ M13 ആണ്. ഇതെല്ലാം ഫേജാണ്, തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഫേജാണ്. വിച്ച് ഫേജ് ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഫേജ് ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നിക്? സോ ദ ആൻസർ ഈസ് M13 എന്ന് പറയുന്ന ഫേജ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിളാണ്. അപ്പോൾ അതും നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹു ഈസ് കൺസിഡർഡ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോബയോളജി? മൈക്രോബയോളജിയുടെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ആന്റണി വാൻ ലീവൻഹൂക്ക്. ഇദ്ദേഹമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ. ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്ത ആളും ഇദ്ദേഹമാണ്. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രൂഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ടാണ് അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് പല സെല്ലും കാണാൻ പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും ആന്റണി വാൻ ലീവൻഹൂക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോസ്ഫറസ് ആസ് ഇറ്റ്സ് പ്രോമിനൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ്? ഫോസ്ഫറസ് പ്രോമിനൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടെക്കോയിക് ആസിഡിനകത്തുണ്ട്, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനകത്തും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഷുഗർ, നൈട്രജൻ ബേസ്, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. ടെക്കോയിക് ആസിഡിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ഫോസ്ഫേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഫോസ്ഫറസ് is a prominent component of techoic acid and nucleotide. Techoic acid corresponds to the glycopolymer containing glycosyl phosphate, glycerol phosphate and ribitol phosphate. 3 ഫോസ്ഫേറ്റ് വരുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ടെക്കോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ഫോസ്ഫറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ്. അനദർ വേ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കണ്ടോ? അപ്പം പാത്തോളജിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മൈക്രോബയോളജിക്കകത്ത്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ബുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണ്ട് ഒരു 200-250 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നോ നാളെയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പോസിബിളി ഇന്ന് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് സൈറ്റിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അതും ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസറും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 250 ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്തും വരുന്നുണ്ട് മൈക്രോബയോളജി. അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ബാക്ടീരിയസ് റെസ്പിറേറ്ററി ചെയിൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സെൽ വാൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ ഹാവ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ചെയിൻ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. സെറോളസ് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. സെൽ മെംബ്രെയിൻ റെഡിഷ് കളറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ആൻസർ. ദ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ആൻഡ് സൈറ്റോക്രോം. ഇതാണ് റെസ്പിറേറ്ററിനകത്ത് വരുന്ന 2 കീ എൻസൈം. ഒന്ന് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ആണ്, 2 സൈറ്റോക്രോം ആണ്. ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം സെൽ മെംബ്രെയിനകത്ത് കാണുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സെൽ മെംബ്രെയിനകത്ത് അത് വരുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. കാരണം ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് എന്തില്ല? മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇല്ല, പ്രോകാരിയോട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ സെൽ മെംബ്രെയിനകത്താണ് ഈ 2 എൻസൈമും കാണുന്നത്, ഡീഹൈഡ്രോജനേസും സൈറ്റോക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഡി ആണ്. ഡാഷ് ഈസ് എ സ്പൈറോകീറ്റ്. ഓക്കെ, സ്പൈറോകീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊട്ടൈൽ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് സ്പൈറൽ ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഹാവിങ് endocellular flagella which make them authentic. They are considered to be flexible as they can twist and screw up their shape. Trypanosoma pallidum എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഈസ് എ റിലേറ്റഡ് സ്പൈറോകീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്പീഷീസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഡിസീസ് കോൾഡ് സിഫിലിസ്. അപ്പോൾ അതും 2 ക്വസ്റ്റ്യനായി. സിഫിലിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ട്രിപ്നോമ പലീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയമാണ്. ഒരു സ്പൈറോകീറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയമാണ്. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതിനകത്ത്. സിഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന ട്രിപ്നീമ പെലീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്പൈറോകീറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയമാണ്. Another way of question. Which one of the following correspond to the bacteria that has clusters of flagella at both ends? കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആംഫിട്രിക്കസ് ആണ്. ലോപ്പോട്രിക്കസ് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോളിൽ മാത്രം ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ, ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഫ്ലാജെല്ല. പെരിട്രിക്കസ് പറയുമ്പോൾ ഓൾ ഓവർ ദ ബാക്ടീരിയ. മോണോട്രിക്കസ് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഫ്ലാജെല്ല അറ്റ് 1 പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആംഫിട്രിക്കസ് ആണ്.
കുറച്ച് മുമ്പ് അതേ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ലോപ്പട്രിക്കസ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പ്ലനേഷൻ മുഴുക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആംഫിട്രിക്കസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി സെൽ, ലോപ്പട്രിക്കസ് ക്ലസ്റ്റർ ഫ്ലാജെല്ല അറ്റ് വൺ പോൾ, lateral flagella surrounding the peritrachus, single polar flagella monotrichus. അപ്പോൾ ആൻസർ ആയി. ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൈസ് ഓഫ് എ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതൊരു കണ്ണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം എക്സാക്ട്ലി ബാക്ടീരിയൽ സൈസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇറ്റ് വേരി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്പീഷീസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൈസ് പറയാൻ കാണും. റേഞ്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ ഈസ് 0.1 മൈക്രോമീറ്റർ. മാക്സിമം സൈസ് 1 മൈക്രോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ബാക്ടീരിയയുടെയും മീൻ വാല്യൂ ആണ് റേഞ്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ 0.5 മൈക്രോമീറ്റർ ടു 1 മൈക്രോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേക്കഡ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. കാരണം 1 മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെയും താഴെയാണ് അവൻ്റെ സൈസ്. സോ വ്യൂഡ് ഓൺലി ത്രൂ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആർ യൂസിങ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. രണ്ടിലും കാണാം, കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലും കാണാം, ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലും കാണാം. Dash does not correspond to an ammonia oxidizing bacteria. ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വാട്ടറിൽ കാണുന്ന ഒരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് അമോണിയ കണ്ടാമിനേഷൻ, ബിഗ് ഇഷ്യൂ ആണ്. വൺ ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഓക്സിഡൈസിങ് അമോണിയ നൈട്രോസ്പീനിയ ഗ്രാസിലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. നൈട്രോസോ വൈബ്രിയോ ടീനസ്, നൈട്രോസോംനസ്, നൈട്രോസോകോക്കസ് ആർ അമോണിയ ഓക്സിഡൈസിങ് ബാക്ടീരിയ. വേർ നൈട്രോസോപീനിയ is considered as nitrate oxidizing bacteria that oxidize nitrate to nitrate. അപ്പോൾ അതും എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ ഞാൻ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ദെൻ വിച്ച് എൻസൈം is responsible for degradation of cellulose to cellulobiosis. Cellulobiosis എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈസാക്കറൈഡ് ആണ്, സെല്ലോസ് പറയുന്നത് പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ്. ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളാണ് ഈ പറയുന്ന സെല്ലുലോസ്. പോളിമറാണ്, നാച്ചുറൽ പോളിമറാണ് സെല്ലുലോസ്. എല്ലാ സെൽ വാളും കെമിക്കലി മേഡപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുലേസ് ആണ്. സെല്ലുലേസ് എൻസൈം വിച്ച് ബ്രേക്ക് സെല്ലുലോസ് ഇൻറ്റു ഡൈസാക്കറൈഡ്, നെയ്മലി സെല്ലുലോബയോസ്. അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ആ പോളിസാക്കറൈഡിനെ ഡൈസാക്കറൈഡായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് സെല്ലുലേസ്. സെല്ലുലോസ് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ പോളിമറാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ. ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. What is the salt concentration at which microorganism from lakes and rivers can grow? എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ സലൈൻ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ വളരുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ ടോളറൻസ് ലിമിറ്റാണ്. ആൻസർ ബിലോ 1%. അതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ സെൽ വിൽ ബി പ്ലാസ്മോലൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ 1% കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദ സെൽ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ വിൽ ബി പ്ലാസ്മോലൈസ്ഡ്. ഈ വാക്ക് ഞാൻ വാട്ടറിനകത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. എക്സോസ്മോസിസ്, എൻഡോസ്മോസിസ്, പ്ലാസ്മോലൈസിസ്. പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് ലിവിങ് ബാക്ടീരിയയുടെ ടോളറൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 1% ആണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ 1%, സെൽ വിൽ ബി പ്ലാസ്മോലൈസ്ഡ് ആൻഡ് കിൽഡ്. മൈക്രോ ഓർഗാനിസം that is eliminated in canned food, ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ട്ലിനുമാണ്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വയറിളക്കം ഉണ്ടാവും. കണ്ടേജിയസ് ആണ്, എന്താണ് നോൺ കണ്ടേജിയസ് ആണ്. ടോക്സിക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ് ബോട്ട്ലിസം. അപ്പോൾ അവനാണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ട്ലിനം. സോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം കാൻഡ് ഫുഡ്. കാൻഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിൻഡ് ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ അത് തറവാട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ കണ്ടാമിനേഷൻ ലീഡിങ് ടു ഫുഡ് ടോക്സിൻ. ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു അനോറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണ്, സ്പോർ ഫോമിംഗ് ബാക്ടീരിയമാണ്. കാൻഡ് ഫുഡിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും, കാരണം ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ പൊട്ടൻസി ടോക്സിൻ, മരണം വരെ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, സോ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. സോ അത്രയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സുഗുണൻ സാർ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാം മോഡലായിട്ട് എടുത്ത് വേണം വായിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ദെയർ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ മോഡലായിട്ട് ഈ ഒരു മോഡലിൽ വേണം കണ്ടൻറ് വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്.
ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് തുടങ്ങിയത് ഡിസീസ് തുടങ്ങി, ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു, മൈക്രോബയോളജിയിൽ റാൻഡമായിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു. 3 ഏരിയയാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത് സുഗുണൻ സാറിൻ്റെ മൈക്രോബയോളജിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുക്കം ഒന്ന്, ആ പവർ പോയിൻറ്റ് മുഴുക്കം ഒന്ന് വായിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ഇരുന്നാൽ ചെയ്താലേ തീരത്തുള്ളൂ. കാരണം ടൈം ഈസ് വെരി വെരി ഷോർട്ട്. കാരണം സാറ്റർഡേ എക്സാം ആയതുകൊണ്ടാണ്. സോ 24 hours വർക്ക് ചെയ്താലേ തീരത്തുള്ളൂ. സോ അതർ ദാൻ ഫോർ സ്ലീപ്പിംഗ്, റെസ്റ്റ് യു സ്പെൻഡ് ദ ടൈം ഫോർ റീഡിങ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാച്ച് നോക്കണം, തറവായിട്ട് വാച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് എൻവയറമെൻ്റൽ ബയോളജിയിൽ എടുത്തുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എൻവയറമെൻ്റൽ ബയോളജിൻ്റെ പവർ പോയിൻ്റ് മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നു കാണും. കാരണം ആദ്യത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ലോട്ടിലില്ല, നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയ സ്ലോട്ടിൽ ഒരു 6-7 ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. എയർ ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പവർ പോയിൻ്റ് മുഴുക്കം നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കാണും. അത് മുഴുക്കം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം. കാരണം അതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ് എനിക്ക് നല്ല ഗ്യാരണ്ടീഡാണ്. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പവർ പോയിൻ്റ് മുഴുക്കം വായിച്ചിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പഠിക്കരുത്, വായിക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ റാൻഡമായിട്ടൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ. സോ ദെൻ വി വിൽ വൈൻഡ് ടുഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാം. ഒന്ന്, സോ ദിസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്? ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഒന്ന്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഈസ് ദ റൈസ് ഇൻ ദ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ക്ലൈമറ്റ് സിസ്റ്റം. 2, eutrophication is observed in water bodies. 3, the greenhouse gas effect is natural phenomena. 4, ozone is harmless to breathe. ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കഴിഞ്ഞ 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് കേരളം ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഏതാണ്ട് 35, 36, 37, 41 ഡിഗ്രി വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. വാട്ടർ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആൽഗൽ ബ്ലൂമാണ് യൂട്രോപ്പിഫിക്കേഷൻ. ഓർഗാനിക് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനാണ്. മേജർ എലിമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസുമാണ്. വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയും. അൺഫിറ്റ് ഫോർ യൂസേജ് ആണ്. അവിടെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതാണ് യൂട്രോപ്പിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ടർ പൊല്യൂഷനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഓസോണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്താൽ സഫക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, ലങ്സ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഹൈലി ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്. ഇനി ഗ്രീൻഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലാണ്. കാരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ്. നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ്, നാച്ചുറലാണ്. ഓക്കെ, അതും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. ഹാംലെസ് അല്ല, ഹാംഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എൻവയറമെൻ്റൽ ബയോളജി. 2, ദ ഏരിയസ് ദാറ്റ് ആർ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് DDT. DDT എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ഈഥെയിൻ, ഒരു ലാർജസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് DDT എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോണൻറ്റ്. മേ അബ്സർവ് എ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ബേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ ബയോ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഹയർ ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് ഡെത്ത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവൻ നോർമലി നമ്മൾ ചെടിക്കാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത്. ചെടിയിലുള്ള ഇൻസെക്ട്സിനെ ബോഡിക്കകത്ത് ഇവൻ കാണും. ഇൻസെക്ട്സിനെ കഴിക്കുന്ന ഫ്രോഗിനകത്ത് ഇവൻ കാണും. ഫ്രോഗിനെ കഴിക്കുന്ന സ്നേക്കിനകത്ത് ഇവൻ കാണും. സ്നേക്സിനെ കഴിക്കുന്ന ബേർഡ്സിനകത്ത് കാണും. ഓക്കെ, ഇത് ഹയർ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ
ബേഡ്സിനകത്ത് ഷെൽ ഫോമിങ് നേച്ചർ നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം എല്ലാ ബേഡ്സും മുട്ടയിടും. മുട്ടയുടെ പുറത്ത് കാണുന്ന കാൽക്കേരിയസ് ഷെല്ല് നേരെ വണ്ണം ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ ബിക്കെയിം ഇമ്മച്ചുവേർഡ്, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, ലീഡിങ് ടു നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ദ എഗ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാച്ച്. കാരണം ഷെൽ ഫോർമേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഷെൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മുട്ടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അപ്പോൾ ചെയിൻ ഓർക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? DDT does not permit the formation of healthy shell that leading to instability of embryo development or sterility develops. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ബി ആണ്. ഇനി മെഷറിംഗ് BOD എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് പ്രൈമർലി യൂസ്ഡ് ഫോർ, ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ യൂട്രോപ്പിഫിക്കേഷൻ, അത് പിന്നെയും പറയുക. യൂട്രോപ്പിഫിക്കേഷൻ്റെ കാരണം ഓർഗാനിക് പൊല്യൂഷനാണ്. കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പം നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊല്യൂഷനാണ്. ഇത് രണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് സൈനോബാക്ടീരിയ, ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ. 4, ഇറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ബൈ ഇൻടേക്കിംഗ് ഓക്സിജൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ വാട്ടർ, ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ DO ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. ദ വാട്ടർ ഈസ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ യൂസേജ്. ഇതെങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റും? ബൈ യൂസിങ് എ ടൂൾ കോൾഡ് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്, വിച്ച് മീൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയ ഫോർ ഓക്സിഡൈസിങ് ദ ഓർഗാനിക് പൊല്യൂട്ടൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ബോഡി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം BOD ഇൻഡയറക്ട്ലി ആരിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും? എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂട്രോപ്പിഫിക്കേഷൻ. BOD കൂടിയാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വാട്ടർ ഈസ് ഹൈലി യൂട്രോപ്പിഫൈഡ്. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയാം DO ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ. സോ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇൻ ദ സീവേജ് വാട്ടർ. ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 4, കോസ്മിക് റേസ് സച്ച് ആസ് ഗാമ റേസ് ആർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഏത് തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷനാണ്? റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷനാണ്. കാരണം ബാക്കിയൊന്നും വരാൻ ചാൻസേ ഇല്ല. സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ മണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷനാണ്. നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ സൗണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷനാണ്. തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ ഹോട്ട് വാട്ടറാണ്. തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എപ്പോഴും ഹോട്ട്നെസ് കാണും, ചൂട് കാണും. ടെമ്പറേച്ചർ പൊല്യൂഷനാണ്. പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത്? റേഡിയേഷനാണ്. സോ ഗാമ റേസ്. കാരണം ആൽഫ റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേസ് ആണ്. പിന്നെ ബീറ്റ റേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഗാമ റേസ് ആണ്. ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ഗാമ റേസ് ആണ്. സോ കോസ്മിക് റേസ് ആർ ഗാമ റേസ് ആണ്. ദ പ്രൈമറി അജണ്ട ഓഫ് ദ കയോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ്, കാരണം ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ ലീഗലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കയോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോളിലുണ്ടാണ്. ഇത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡിയാണ്, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം. ജപ്പാനിൽ കയോട്ടോയിൽ ഏതാണ്ട് 190 കൺട്രീസ് അസംബിൾ ചെയ്ത് ആൻഡ് ദേ ടുക്ക് എ ഡിസിഷൻ ടു മിനിമൈസ് ദ എമിഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്. ഓക്കെ, GHG എമിഷൻ കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു. ലീഗലി ബൈൻഡിങ് ആണ്. അതാണ് കയോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കയോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോളിനകത്ത് അജണ്ട എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ സിമ്പിളാണ്, കൺട്രോളിങ് ആന്ത്രോപോജീനിക് എമിഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് വരുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരാം, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് വരാം, ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ വരാം, മീഥേൻ വരാം, ഫ്ലൂറിനേറ്റഡ് ഗ്യാസ് വരാം, ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ അടങ്ങുന്ന കമ്പോണൻസ്, വാട്ടർ വേപ്പർ വരാം. 6 എണ്ണം. ഈ 6 എണ്ണമാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഓക്കെ, ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻ വാട്ടർ ബോഡി ഈസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ മാർക്കർ
ബയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കോളി കൗണ്ടാണ്, എസ്കറിഷ്യോ കോളി കൗണ്ടാണ്. കാരണം എസ്കറിഷ്യോ കോളി എപ്പോഴും കാണുന്നത് ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഉള്ളിടത്തേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളെ വാട്ടറിനകത്ത് എന്ത് വരാൻ പാടില്ല? ഫീക്കൽ മാറ്റർ വരാൻ പാടില്ല. വാല്യൂ ഷുഡ് ബി 0. അപ്പോൾ ഈ കോളി ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ഈസ് പൊല്യൂട്ടഡ്. അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്, ബയോളജിക്കൽ മാർക്കറാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ കോളി. അപ്പോൾ അതും വേറൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കുറച്ച് മുമ്പ് ചോദ്യം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേറൊരു ഫോമിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു. എഗ് ഷെൽസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് became unusually thin when exposed to the pesticide in the environment, DDT. The protein that gets affected is കുറെ കട്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷെൽ ഫോർമേഷൻ നടക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ ബേർഡ്സിൻ്റെയും എഗ്ഗിനകത്ത് കാണുന്ന ഷെല്ലിനകത്ത് കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽമോഡിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനാണ്, കാൽഷ്യം കണ്ടെയ്നിങ് പ്രോട്ടീനാണ്. ആണ് എപ്പോഴും ചിലപ്പം കാൽഷ്യം കാൽമോഡിലിൻ എന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ അതും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാൽഷ്യം കണ്ടെയ്നിങ് പ്രോട്ടീനാണ് കാൽമോഡിലിൻ. ഇതാണ് ഷെല്ലിനകത്ത് കാണുന്ന, മുട്ടത്തോടിനകത്ത് കാണുന്ന പ്രോട്ടീന്. DDT എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് കാൽമോഡിലിനെ ഇല്ലാതാക്കി കളയും, ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ ഷെൽ എന്തായിട്ട് മാറും? ഫ്രജൈൽ, ഇമ്മച്ചുവേർഡ്, തിൻ. ഷെൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ നടക്കത്തില്ല, എംബ്രിയോ വിൽ ബി അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ്, that leading to decline in bird population. Okay, അതാണ് ബയോളജിക്കൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കാൽമോഡിലിൻ ആണ്, ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. കണ്ടോ, വേറൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ അഗെയിൻ ലൈക്കൻസ് ആർ ഗുഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ്. എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെയും ഇവിടെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൂടെ പറയാം. ഓക്കെ, വേറെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ല. അപ്പം എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പറയാം. ബെസ്റ്റ് ആൻസർ എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏരിയയിൽ ലൈക്കൻസ് ഒരിക്കലും വളരത്തില്ല. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്തുണ്ടാക്കും? എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കും. എ മോത്ത് ഹാവിങ് സ്പെക്കിൾഡ് വിങ്, മോത്താണ് ബട്ടർഫ്ലൈ പോലെ കാണുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണ്. സ്പെക്കിൾഡ് വിങ് ഏബിൾ ടു ബ്ലെൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഡാർക്ക് കളറേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലനിസം എന്ന് പറയാം. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വിങ്സിൻ്റെ കളറ് സ്പെക്കിൾഡായിട്ട് മാറാൻ കാരണം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലനിസത്തിന് നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പറയുന്ന മോത്ത് വിത്ത് സ്പെക്കിൾഡ് വിങ്. സോ ഇറ്റ് സ്യൂട്ടിങ് വിത്ത് എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ്, അഡാപ്റ്റിംഗ് വിത്ത് എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ്. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് പ്രൈമർലി കോൾഡ് ആസ് എ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ട്രാപ്പ് ലൈറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാട്ടർ വേപ്പർ, ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ, മീഥെയിൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, ഫ്ലൂറിനേറ്റഡ് ഗ്യാസസ്, ഇതെല്ലാത്തിനും എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്? ടെമ്പറേച്ചറിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് വി കോമൺലി കോൾ ട്രാപ്പിംഗ് ദ ഹീറ്റ്. അപ്പം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെയാണത്. ട്രൈക്കോഡെർമ ഈസ് ഡാഷ് ദാറ്റ്സ് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫംഗിസൈഡ്. എന്താ പറയുക, ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡിസീസസ്. ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. ബയോ കൺട്രോളിനകത്ത് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ്. ട്രൈക്കോഡെർമ ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ആസ് എ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോളിങ് ഏജൻറ്റ്. ഫംഗസിനെ ഇറാഡിക്കേറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു ഫംഗസ്, ഫംഗസിനെ പിടിക്കുന്ന വേറൊരു ഫംഗസ്. ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ട്രൈക്കോഡെർമ എന്ന് പറയാം. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആർ ദോസ് ദാറ്റ് അബ്സോർബ് ആൻഡ് എമിറ്റ് IR റേഡിയേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ഓസോൺ. ഓക്കെ, അപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ ആണ് ഇവിടെ ഓസോൺ അറിയപ്പെടുന്നത്. നൈട്രജൻ വരത്തില്ല, ആർഗോൺ വരത്തില്ല, നൺ ഓഫ് ദ എബോവ് വരത്തില്ല. ഇവിടെ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ ആണ്. കാരണം 2 ഓസോൺ ഉണ്ട്. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഒരു ഓസോൺ കാണുന്നുണ്ട്, ഗുഡ് ഓസോൺ എന്ന് പറയും. ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ് ഓസോൺ ആണ്. ടെറസ്ട്രിയൽ ഓസോൺ എന്ന് പറയാം, ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഓസോൺ ആണ്, which is a example for a greenhouse gas, trap light and emit IR rays. Okay. Depletion of ozone layer is damaging to human health. Ozone layer damage ഉണ്ടായി പോയാൽ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന ഓസോൺ ലെയർ ഡാമേജ് ചെയ്ത് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? UV റേ ഭൂമിയിലോട്ട് വരും. വന്നാൽ
മെലനിമ, സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സ്കിൻ ക്യാൻസറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓസോണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന ലെയറാണ്. ഓസോൺ അംബർല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്, വിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ എൻട്രി ഓഫ് UV ഇൻ ടു ദ എർത്ത്. ഓസോൺ ലെയർ തിന്നായി പോയാൽ UV ഭൂമിയിലിട്ട് വരും. ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ്, ഹയസ്റ്റ് എനർജി ക്യാരിങ് ആണ്, ലീഡിങ് ടു സ്കിൻ ക്യാൻസർ. സ്കിൻ ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല, എന്താണ് വേറൊരു അസുഖം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. എന്താണ് 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 സ്നോ ബോൾ ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറയും. കണ്ണിനകത്ത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, കാർണിയ കാണത്തില്ല. സ്നോ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്, ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് എൻട്രി ഓഫ് UV ഇൻ ടു ദ എർത്ത്. കാരണം വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം 100 നാനോമീറ്റർ ടു നിയറിങ് 420 നാനോമീറ്റർ ആണ്. UVA ഉണ്ട്, UVB ഉണ്ട്, UVC ഉണ്ട്. ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഔട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട്. Then DASH is an organism used to gauge the quality of an ecosystem bioindicator. എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അളക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏതാണെന്ന ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. DASH is a waste disposal method where solid organic waste are converted into residue and gaseous product through combustion. ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ്, ഇൻസെനറേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇൻസെനറേഷൻ ഇപ്പോൾ അത് ബാൻഡാണ്, കാരണം ഇറ്റ് റിലീസിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ടോക്സിക് ഗ്യാസസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഓഫീസിലും ഇൻസിനറേറ്റർ എടുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കമ്പസ്റ്റൻ കൊണ്ട് ടോക്സിക് ഗ്യാസ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പുറത്തോട്ട് വിടുകയാണ്. സോ ഹൈലി ഇഷ്യൂ മേക്കറാണ്. എനിവേ ഇവിടെ ആൻസർ ഇൻസിനറേഷൻ ആണ്. അതും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൽ ട്രൈക്ലോറോ ഈഥേൻ ഈസ് എ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ്. നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനിൽ ട്രൈക്ലോറോ ഈഥീൻ, DDT. ഓക്കെ, സൗണ്ട് വാട്ട് എബോ ലെവൽ, കാരണം സൗണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡെസിബൽ എന്ന് പറയാം. ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഹസഡറസ് ടു നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ. 80 ടോളറബിൾ ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിത്തിങ് എബോ 80 ഡെസിബൽ ഈസ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും അളക്കുന്നത് എബോ 80 ഡെസിബലിലാണ്. ആൻസർ 80 ഡെസിബൽ ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡസ് നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്? ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്താണ്? മീഥേൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും, വാട്ടർ വേപ്പർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരേണ്ടത്? സൾഫറിൻ്റെയും നൈട്രജൻ്റെയും ഓക്സൈഡ്സാ. ഇത് രണ്ടും എങ്ങോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യും? ആസിഡ് റെയിനിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യമായി, ഇത് രണ്ടും കൂടിയാൽ അടുത്ത് വരുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് റെയിൻ ആണ്. Which one of the following air pollutant can affect the bloodstream leading to death? ഹീമോഗ്ലോബിൻ കണ്ടന്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ്. അമേരിക്കയിൽ ഒരു വർഷം ഏതാണ് 10,000 പേര് മരിക്കുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ട്രാജഡി കൊണ്ടാണ്. ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറയും, ലീഡിങ് ടു സഫക്കേഷൻ and often into myocardic attack and death. So repetition, which of the following is a bioindicator of air pollution? Lichen ആണ്. Which of the following is used as a disinfectant of water? ആ വാട്ടറിനെ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്ത കോമ്പൗണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന. എല്ലാം ശരിയാണ്. ഓസോൺ സ്പ്രേ ചെയ്യാം, ക്ലോറിൻ ഡയോക്സൈഡ് കൊടുക്കാം, ക്ലോറമൈനും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസിൻഫെക്റ്റിംഗ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ്. എ പവർഫുൾ ഐ ഇറിറ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്മോക്ക് ഈസ്, സ്മോക്കിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ്, ഐ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ്, ബ്ലറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആൻസർ പെറോക്സൈൽ അസറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ്, പാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ്. സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ്. ലോസ് ഏഞ്ചലിൽ ട്രാജഡി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഈവനാണ്. ഇവന് വേറൊരു പേര് പറയും, ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം. ആൻസർ ശരിയാണ്. മീഥേൻ ഈസ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ്? മീഥേൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർഷി ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഥേൻ വരും.
കാരണം മെത്തനോമോണസ് ബാക്ടീരിയ ഇവിടെ കാണും. ഇവിടെ ആൻസർ പാഡി ഫീൽഡ് പറയാം, ടെർമിറ്ററി പറയാം, രണ്ടും പറയാം. ടെർമിറ്ററിയും ശരിയാണ്, പാഡി ഫീൽഡും ശരിയാണ്. വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻ? സ്മോഗ് തന്നിട്ടുണ്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലൈ ആഷ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻസർ സ്മോഗ് ആണ്. സെക്കൻഡറിലി ഫോംഡ് ആണ്, കാരണം സ്മോക്കും ഫോഗുമാണ് റീസൺ. വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ്? കറക്റ്റ്ലി മാച്ച് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? കയോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സേവ് വാട്ടറില്ല, കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ്. കാർട്ടജന പ്രോട്ടോകോൾ ബയോസേഫ്റ്റി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്കൺ കൺവെൻഷൻ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിക് പൊല്യൂട്ടൻ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണ്. മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓസോൺ ലെയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കയോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ്. എന്താ വരേണ്ടത്? ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരണം, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് വരണം. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് ആൻസർ? റിമൂവിങ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ, PM. PMനെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ESP എന്ന് പറയാം, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റർ എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ C ആണ്. ഡാഷ് ആർ ദ കാസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ? ലാർജ് സ്കെയില് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ ഇൻ വാട്ടർ ഓൾസോ കാസ് എക്സസീവ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാങ്ക്ടോണിക് ആൽഗ. കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് ആൽഗൽ ബ്ലൂം, യൂട്രോപ്പിഫിക്കേഷൻ, എല്ലാം ശരിയാ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ്? ഡിസെൻട്രി വാട്ടർ പ്രോൺ ആണ്, ടൈഫോയിഡ് വാട്ടർ പ്രോൺ ആണ്, ജോണ്ടിസും കോളറയും വാട്ടർ പ്രോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓൾ ദ എബോവ് ആണ്. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് പൊല്യൂട്ടൻ. 4 തന്നിട്ടുണ്ട്. അറേഞ്ച് ദ എബോവ് പൊല്യൂട്ടൻ ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്. എത്രയാണ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അത് വെച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് 60%, ഇപ്പോൾ 70ആയി. 2 മീഥേനാണ് 20%. പിന്നെ ക്ലോറോഫ്ലോറോ കാർബൺ 14%, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് 6%മേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4. നല്ല ചോദ്യമാണത്. അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക. എല്ലാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസാണ്, എല്ലാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആണ്. ക്ലാസിഫൈ ദം ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദിയർ അവൈലബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് 1, 2, 3, 4 ആണ്. അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് അളക്കുന്നത്? മൈക്കൽ ഡോബ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്, ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ്. ഡോബ്സൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് DU ആണ് ആൻസർ. നല്ല ചോദ്യമാണിത്. കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ESP പോലെ കാറിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ്. വിച്ച് കൺവേർട്ടിങ് നൈട്രസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഫ്രീ നൈട്രജൻ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇൻറ്റു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഞാൻ ഇത് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പലേഡിയം പോലത്തെ മെറ്റൽസ് വരുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആൻസർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സുമാണ്. നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിനെ നൈട്രജനായിട്ട് മാറ്റും, കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറ്റും. മോർ പൊല്യൂട്ടൻ ഇൻറ്റു ലെസ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. Consider the following statement regarding photochemical smoke. It appears a brown haze. Photochemical smoke ഉണ്ടെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ കളറ് ബ്രൗണിഷ് ആണ്. 2 സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ്. കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും ശരിയാണ്. 1 and 2 are correct. അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Consider the following statements. Kyoto Protocol. 1 adapted in 2005. 2 Paris Agreement amended the Kyoto Protocol. Which of the above statements are not correct? 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ഇല്ല. കാരണം കയോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ അമെൻഡ് ചെയ്ത് 1997 കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ആണ് 2005. ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് 97 കാരണം വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഓഫ് UNFCCC. അപ്പോൾ ആ സെറ്റാണ്. പാരീസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് 2015 ഇസ് നോട്ട് എൻ അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കയോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ബട്ട് എ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൾ ടുഗദർ. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ്. With reference to chlorofluorocarbon, industrial pollutant ആണ്. Consider the following statement.
It is used as a refrigerator, air conditioner, aerosol spray. Correct statement. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2. Chlorofluorocarbon damage the ozone layer in the troposphere. തെറ്റാണ്. ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അല്ല, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് വരേണ്ടത്. 3. ഓസോൺ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ട് us from UV rays. ശരിയാണ്. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് 1, 3 ശരിയാണ്, 2 തെറ്റാണ്. നല്ലൊരു ചോദ്യമാണത്. Which of the following are the reason or factors for exposure to benzene pollution? ഹൈഡ്രോകാർബൺ ആണ്. അത് ഞാൻ പൊല്യൂഷനകത്ത് പവർ പോയിന്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എവിടേക്കാണ് ബെൻസിൻ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ചോദ്യം. ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സോസ്റ്റ് ബെൻസിൻ ഉണ്ട്, സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പം ബെൻസിൻ ഉണ്ട്, വുഡ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പം ബെൻസിൻ ഉണ്ട്, വാർണിഷ്ഡ് വുഡൻ ഫർണിച്ചർ ബെൻസിൻ ഇല്ല, പോളിയൂറിത്തീൻ ബെൻസിൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 1, 2, 3 ശരിയാണ്, ബാക്കി 2 തെറ്റാണ്. നല്ല ചോദ്യമാണിത്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഹോൾ. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 180 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പം കഴിഞ്ഞ 2-2.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ലൈഡ് ഒന്ന് വായിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ കറക്റ്റ്ലി ആൻസറിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് അഡ്വാൻസ് ലെവലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും വായിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so read the PPT already taken in the class and analyze each question in that angle. Okay, so time is very short. നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, പഴയ പവർ പോയിന്റ് മുഴുക്ക ഒന്ന് ബ്രഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 400-500 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 400-500 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ റീഡിങ്. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ ഒരുവിധം സ്റ്റേബിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻസ്. താങ്ക് യു.